Okay, good morning everyone. Good morning. 1986 to 1995 මේ ඊරයක ඔයගලගේ ඊරයක ඊර 2 කියලා තමයි අපි අරන් තියෙන්නේ. So this is going to be that podcast. First, Rizviya 1986 captain can give a small introduction about yourself. කියන්න පුළුවන් දැන් ඔයා මොනවද කරන්නේ ඉස්කෝලේ පොඩ්ඩක් අපේ introduction එක. Good morning, Malik. Thank you for putting me on the top list. About me, of course, now I'm getting into a kind of a retirement in life. I need to start there. But my passion is rugby when I was at school and motor racing after school. That's where I really excelled. 86 when I take, it was a year which actually tournament matches started. Till then there was a lapse where we played friendly matches and we came into tournament. It was a great year. But rugby at that time was like a newborn baby. පහලවක් හොයාගන්නේ හරිම අමාරුයි. එහෙම තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපි ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා අඬ ගහලා බලින් වගේ ඇවිල්ලා තමයි මැච් එක ගහන්නේ. But it was very interesting. There was no fighting inside. It was, we had to collect our own money. When we had to go out of Colombo, we had to pool. We had to beg, borrow, steal to go for matches. That was that. But it was very interesting. We had a good story. Probably I'll get an opportunity to tell some of those experiences. Sure. But it was a wonderful beginning and wonderful team spirit. We never were so serious as today's rugby is. We were very friendly. It was a nice game. But of course, the different rules have evolved and done a lot of changes. But we really enjoy it. Nice, thank you. Hi, Manzulaya 1987. Oh, good morning, Malik. Mama 87 රග කැප්ටන්. දැන් මම රග පටන් ගන්නකොට අවුරුදු 10න් වගේ තමයි මම රග පටන් ගත්තේ. එතකොට තිබේ වෙනම කල්චර් එකක්. අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු. මම රග වලින් ගත්ත පන්නරෙන් තමයි මම අද මගේ මේ ජීවිතේ ගොඩක් ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ. මොකද මම හොඳ ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්, හොඳ ව්‍යාපාරයක් කරන ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක් ලංකාවේ 1000 වගේ people මගේ ළඟ වැඩ කරනවා. Three Industries private limited ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක. මේක මට කවුරුත් දීපු දෙයක් නෙමෙයි. මමම තනි පුද්ගලයෙක් හැටියට පටන් අරගෙන අද මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් 10ක් වගේ වැඩ කරනවා මගේ ළඟ මුළු කම්පැනි 5ක 6කම පුද්ගලයෝ. ඉතින් මට ඒ වගේ පන්නරයක් හම්බ වුණේ, මේ වගේ ආයතනයක් ගොඩනගන්න ශක්තියක් ධෛර්යයක් හම්බුනේ මගේ පාසල් රග කාලේ. ඒ රග කාලේදී ලබා ගත්තේ පන්නරය තුලින් තමයි. ඉතින් මම ඒ කොහොමද ඒක ලබා ගත්තේ කියන එක මම ඉදිරියට ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. මම හිතන්නේ මේ රග අපේ DS එකේ තිබ්බ රග කල්චර් එක කාලයකදී තිබ්බ කල්චර් එකක් වෙනස් කරපු පුද්ගලයෙක් හැටියට මට කියන්න පුළුවන්. මම තමයි මේක වෙනස් කරේ කියන එක. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී ගැන කතා කරමු. Thank you. Tertiary 1988. Yeah. Good morning and thank you for inviting me. I started my rugby in school under 11. I represented the under 11 side. Then I became the vice captain in the under 13 side. Represented the under 15 team. And after under 15, straight away first 15. So I had the opportunity. I didn't play under 17 or second 15. And straight away from under 15 went on to play first 15. So in 1985 was the first year I played first 15. Then 86. Then in 87 was my A-level year. So I had to step back. And in 88 I captained the team. That was my final year. I was able to captain in 88 simply because I was born in January. So for my school, for my year, I was the youngest in the class. So otherwise I would not have had that opportunity. In 87, I think, looking back, taking that year off to do my A-levels paid off because I then got selected to medical school. And today I'm a consultant neurologist and a senior professor in neurology at the University of Colombo. So my professional life is as a neurologist. Okay. So that 87, looking back, I missed out 1 year, but
I was in grade 11. In 86, I was playing rugby, so I missed a lot on my classes. So if I did not take the 87 off, I would not have made it to medical school. So Right. today I'm now a neurologist. Thankfully, 87 I took it off, but 88, I captained the side and we had a very good year and a very, very successful year, I would say. But I think all those were building blocks to the rugby at DS. No, yes. Thank you. ඊට පස්සේ ක්‍රිෂාන්තය 1988 වල ට්‍රාන්සිෂන් එකට පොඩ්ඩක් 88 මට රාග කැප්ටන්ස් එක හම්බ වෙනවා අපේ තර්සිෂෙන් යාගේ ඉන්ජරි එකක් වෙනවා ඒකෙන් පස්සේ රාග ශ්‍රී ලංකන් ගියා නවත්තනවා එතනින් පස්සේ මම හිටියේ වයිස් කැප්ටන් මට කැප්ටන්ස් එක හම්බ වෙනවා මගේ වයිස් කැප්ටන් වෙන්නේ දිනේෂ් වගතාරණ රාග ක්‍රීඩාවෙන් පස්සේ අපි CRNFC එකේ මම මායි දිනේෂුයි සෙල්ලම් කරනවා මම හිතන්නේ අපේ හිටිය හර්ෂ මින්නු කියලා ඒ කෙනෙක් 86 යා CR එකේ වෙනකොට ප්ලේ කරනවා ඊට පස්සේ අපි ඔක නැවතුවට පස්සේ මම TV කමර්ෂල් හදන එක මේ කම්පැනි වල සම්බන්ධ වෙලා ඇඩ්වර්ටයිසින් ෆර්ම් එකට සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරන්න පටන් ගත්තා. right. ලරින්ද්‍ර අයියා 1991. 91, Yeah. Yeah. My name is Lalindra De Silva. I captained DS Rugby in 1991. I started playing first 15 rugby from 87, 88 in that era when I was like maybe 14, 15 in that age group. And we had a very a good season in different ways. One of the funniest incidents was the coach that we got. His name was Kendi Jude. Now he's no more. He's not living. Right. He actually got tackled while he was coaching us, and that whole year I had to actually nurse him, take him to the army hospital for treatment, and then we had to play rugby as well, and it was quite a season, but our team was quite good. We built up a lot of people in different age groups. And then most of them are actually in very good positions today in many industries. And my professional thing that I do at the moment, I'm a tea taster and a guy who creates blends, bespoke blends for different customers. I've been in the industry for about 30 plus years. Yes. And one of the memories that I have is some of these people who are seated here are my mentors and my coaches as well. So the beauty of it is our school culture is different because we call each other Ayya Malli. Yeah. Then that's the culture that we are homegrown than any other school. We have our own system, and all of these Ayyas are like, they are mentors in different ways, but when we meet, we have a very, very close-knitted brotherhood, no matter what walks of lives you come with. And whether you can speak the language or Sinhalenda, Demalenda, Englishenda, Russian, Hamapathema, we are well-balanced set of people. And DS Rugby has evolved in a different way. Now we see it in a very professional manner. From the time we started, we found like what Rizviya said at the beginning, we had to find people. We had to drink water off, corroded taps. We never had nutritions. We never had all this stuff. Today, they are like all professional rugbies. They have their protein shakes and gym and all this stuff. Some of these Ayyas are the ones who made the scrum machines. We didn't even have a scrum machine. In other schools, they were so much so in a different level. But it's a pleasure to sit with all these giants around us. And this is Krishanta, who actually scored the only try against Isipatana up to today in history of DS Rugby. We won against Isipatana College in '88. He's the one who scored the try. I played in that team as well. I was a place kicker and a second row. And it's a beautiful, family here. That's what I want to say. And this is who we are. Nice. So were you like a giant back then also like this? Same. I knew. I actually give you another insight. 89 schools were closed due to trouble, like insurgencies and all that. And I used to go for SIA to the gym. And I played for the SIA A division team in 89 as the youngest guy at 16 years. And I played for the Premalasa Trophy and also played against Kandy for SIA in 89.
Nice. I was 16 years old, and then it was good experience, and that actually gave me the stepping stone even for my career path. When I walked in, DS Rugby is not like known. Like even the win that we got against Isipatana, the media gave us only like a 1 inch and maybe half an inch kind of a coverage on the sports page, and there was no social media or any sort of impact at that time. But when in the interview, when you go and speak to some of the corporate giants in the mercantile sector, they ask, DS, do you have rugby? They ask. So I was bold enough to ask, do you read the newspaper? Right. So these were the kind of challenges at the right beginnings, but we have come a long way. So this is what DS Rugby is all about for me. Thank you. Right, now we have Mahesh Iyer, I think 1994, if I'm not mistaken, right? Yeah, 1994. Okay, you can go ahead. Mama Mahesh Kumar, Mama Anu Matarika captain. Mama Anu Deka Mutuna Matatama play kare. Anu Deke api B division champion වෙනවා. Daminda Gahawattage අවුරුද්දේ captaincy එක ගත්තේ. ඊට පස්සේ අනු දෙකේ මම තමයි sevens captain and first two matches captain කරලා මම සඳුන් පැස්කෝල් මගේ එක අපි එකටම play කරේ අපේ team එකේ 92 වල අපි හොඳ team එකක් හිටියා අර දැන් අපේ අයියලා කියනවා වගේ අපිට ඇහිඳා තවචලා තිබ්බට ඇත්තම අපිට හොඳ team එකක් තිබ්බා ඒව හොඳ players ලා ටිකක් හිටියා ඒ අපි අනු under 10 under 11 13 15 first 15 වෙනකම් එකම set එකක් අපි සෙල්ලම් කරේ එකම විදියට අපි under 13 cup finals ආවා under 13 ගන්නකොට ඒ වගේ හොඳ team එකක් හිටියා අපි 92 unbeaten B division champion RIT Alice first big match එක සෙල්ලම් කරා big match එකත් අපි දින්න 92 93 94ම දින්න best thing is 94 අපි play champions වුණා ඒත් එක්කම අපි සිංගප්පූර් tour කරා නිසාම් අජරීන් තමයි අපිට coach කරේ 92 93 if I'm not mistaken 92 අපිට coach කරේ සේනක බාලසූරියන් සේනක අමනුගම මම හිතන්නේ සේනක බාලසූරිය අපි නැති වෙලා දැන් ඉන්නේ සේනක අමනුගමයි සේනක බාලසූරිය තමයි අපිට coach කරේ. Right, thank you. Rizvi, then right now the current the level our DS Rugby is in, Harry, what is your take on that? How do you see it, and how involved are you in DS Rugby at the moment? That Before question I talk about DS Rugby presently, I'll just take you back slightly how this RDF was formed. I think that is more important in this whole sequence, how RDF supported DS Rugby. I think RDF is Rugby Development Foundation. I think my younger brother was instrument in getting this RDF started. And we didn't have money. I was in the OBA. Madura Vikramaratne was the president in 99. So we needed to collect money. So I went up to Madura and said, I'll do the dance. I'll give you last year's profit, but whatever is more than that has to go to RDF. So in the OBA, they didn't very well endorse it because first thing they thought, no, he won't make that money. But that year we made 320,000 rupees into the RDF. That was the RDF's actual kick. Then we evolved. We thought we go to the A division, we come back to B division because we were not very strong. Then we thought the few seniors and all of us with the common motive of promoting rugby, we thought no, we need to support this. Then we did this. One thing I want to very comfortably or very confidently say, DS OBA has the best OBA in the country. Best united OBA in the country. That is unblemished, untouched. Because I don't think I had colleagues from Royal coming and say, how do you guys be so united?
during my presidency. Then Manjula took over. Many RDF players have been past presidents, and we had this common idea of coming to the A division and being in the A division. And we are going with the slogan 50 years and 50 years of more. So then we wanted to review this situation. What we thought, we need to sustain rugby. If we have to sustain rugby, we need to have a homegrown model. That's the time we thought of Golden Dons. Don is a Don, right? That cannot be changed. Dons came, and the golden part came from, we had a slogan in school by Mr. Alice, Rattaram Putala. We took that Rattaram part into the Dons. We are always golden. Nobody can change that. So we created that Golden Don. Is basically Rattaram Puta. DS means love. We have passion. We didn't have at that time, we didn't have great education, great sports, but we had one thing, culture. Culture is what we grew on. The culture is somewhat why we are here today. This is what we want to transform. So when we took Golden Dons, we all have a commitment to get this homegrown thing. Today, 95% of our sponsors are homegrown. We only have Sampath Bank, but eventually I think we will take Sampath Bank also one day, in 50 years. I think that's where we will do. But we are very thankful to Sampath Bank for coming in. But we have great sponsors like Vikratnas, Three Singha, we have Dynamic, and we have many of them. DSI, actually the family helped DS. The family, the Mr. Rajapaksas, from the beginning, their children came to DS. And that's the bond we have. Right. And I just want to take, when I take culture, we are the only school which has all 4 worship places in school. Yeah. That's our strongest bond. So, 50 years and a 50 years further. Homegrown, DS Dons. That's our strength. And we will be unstoppable. Thank you. Okay, and මේ podcast එකේ පොඩි one more thing කියන්න ඕන මේ අපි අයියා මල්ලි කියලා කතා කරනවා කට්ටිය දැක්කහම පොඩ්ඩක් ඒක ඔය රිස්වි අය කිව්වා වගේ කල්චර් එක නිසා තමයි අපි අයියා මල්ලි කියලා කතා කරන්නේ සමහර ගොඩාක් අපිට වඩා වයස වුණත් වයසෙන් බාල වුණත් ඒ අයියා මල්ලි කියන පැෂන් එකත් එක්ක ඒ කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක නිසා තමයි අයියා මල්ලි කියලා කතා කරන්නේ නැත්නම් සමහර කට්ටිය podcast එක දැක්කම හිතන්න පුළුවන් මොකද මේ අයියා මල්ලි කියලා කතා කරන්නේ කියලා right. Neurologist කෙනෙක් හැටියට where you are right now, have you been following DS rugby කොහොමද? What do you think about the transformation? Yeah, no. Unfortunately, I have not had the time to actually get fully involved with the rugby in DS, but I've been following the successes over the years. I think it's a huge effort by the people who are involved. I could not be involved first time, but the old boys together with the RDF have put in a huge effort to transform DS rugby from its very, 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 how do you say, the beginnings were very difficult. And then it's completely transformed. Now we are, I think, in the league, we are in the top 5 or top 10 always. And to achieve that is a huge achievement. We were first in the B division, now we are permanent in the A division. I think that is the huge effort of the old boys and the current boys who are playing in it. Of course, the game has changed completely. In the past, rugby was more a sport. It's not only DS, I mean it's across the country. But now it has got a bit of a professional thing into it. It is more competitive. I sometimes wonder whether the sportsmanship, the things have kind of petered out a little bit because of this competitiveness. Those days, when we played, it was all about fun, having, enjoying the sport. But now I see kids are a bit more stressed, whether it's all the time about winning. Now, from what Mr. Alas have taught us, our principal, it's not about winning or losing, it's about how you play the game. And that is something I have taken out from this. In life, it's all about that, isn't it? It's not about winning or losing.
It's how you play the game. But today's kids, it's all about winning all the time, and they don't learn how to lose. In my professional life, rugby has played a huge part. It has taught me so many lessons that I would have not otherwise learned. It has taught me how to be a team member, how to be how to play as a team, support each other in going through. What it has taught me most was how to take on defeat, because today's world, I see young kids are unable to take defeat. So we learned how to take defeat and how to be gracious in victory. So those were very important. And if you take the team effort, in a rugby team there are 15 players. Sometimes, we have had fantastic times where the ball has passed through all 15, right? And it is one guy who scores. Yeah. And next day, in the newspaper, there's only one guy's name. But actually, the guy who scores has only to do 1 yard, whereas the others have brought it, up to the try line. So, but that is all in the game. So it's taught me a lot, and in professional life, it has actually molded me, cultured me. So I'm very thankful that I played rugby in school. And there was a huge passion to play rugby. From my younger days, I think largely influenced by my eldest brother, who was in the initial team when rugby started in school. So he used to come home and Terpe Chang, he captained in 1980. The DS rugby team, he captained in 80. So he was in that original lot who started rugby. So at that time there was no first 15. They started at under 17, and as they grow older, then came the first 15 side. So he was in those pioneering team, and when he comes and relates this story, and you've been the youngest in the family, for me that is, these are the heroes. So the passion of playing rugby, I used to eat, drink and sleep rugby, because all the time after a game you play the rugby, you don't sleep that night. You think, you should have run this, we should have done this, and it's basically part of our lives. I think all of those who are here, it's an integral part of our life, and that's how it has molded us. And I think most of our guys are now very successful entrepreneurs and in their own professional capacity. And I think rugby is the one that any sport does that to you, but rugby particularly, because it's a team sport. It's not about individual. Like I said, the one who scores the try is the one who gets the name in the paper, but it is a team effort. So it taught us how to win, how to lose, and how to play as a team. I think that is what has happened. And DS Rugby has transformed from very basic beginnings to now the heights it has achieved. Right, thanks. Actually, it's from very different perspective of how he saw it, and then, like you explained, it being not centered around one person, even though ඒක තමයි highlight උනාට, it's a total everyone. So that's how I think DS Rugby also have transformed. Manjula. දැන් අද තියෙන රගරුයි අපේ කාලේ ගහපු රගරුයි ගත්තම මට මතක් වෙන්නේ මම 1980 තමයි රග ගහන්න පටන් ගත්තේ. එතකොට අපේ රග තිබ්බේ DS එකේ තිබ්බා අපේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් තිබ්බා, තමිල් මීඩියම් තිබ්බා, සිංහල මීඩියම් තිබ්බා. එතකොට අපේ සාමාන්‍ය DS එකේ තමිල් මීඩියම් අයියල මල්ලිලා තමයි ගැහුවේ හොකි ගැහුවේ ගොඩක්. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයියලා තමයි ගැහුවේ රග ගැහුවේ. එතකොට සිංහල මීඩියම් කට්ටිය ක්‍රිකට් ඇත්ලටික්ස් ස්විමින් ඒ වගේ කරේ. ඔය වගේ නිකන් අර ඒ මීඩියම් දැන් මක්කරි අපි කියමුකෝ දැන් රග ගැන අපි කතා කරොත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයියලා රග ගහනකොට එයාගේ යාළුවෝ ටිකේ පන්තින ඔක්කොම යනවා රග ගන්න. ඒ වගේනේ දැන් අපේ යාළුවෝ ඔක්කොම අපිට එකට සෙට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එතකොට ඒ වගේ තමයි තිබ්බේ. එතකොට රගවල තිබ්බ වෙනම කල්චර් එකක්. දැන් DS එකේ ඔය ඔක්කොම එකතු වෙලානේ DS එක ඇදලා තියෙන්නේ. සිංහල, හින්දු, මුස්ලිම්, බර්ගර්, මැලේ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හැම කල්චර් එකක්ම අපිට මික්ස් වෙලා තිබ්බේ ඉස්කෝලේ යන කාලේ. හැබැයි රගවල තිබ්බේ තනිකර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් මේ සිංහල ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් සිංහල සහ මුස්ලිම් අපේ අයියලා මල්ලිලා ඉන්න කල්චර් එකක්. එතෙන්දි දැන් මම අවුරුදු 10ක ළමයෙක් හැටියට මම එතෙන්ට ගියාම මට ඒක නිකන් හරි වෙනස්. ඒ කියන්නේ අපි සිංහල මීඩියම් පන්තියක ඉඳලා අතෙන්ට ගියාම එතන උගන්වන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා දෙන්නේ, කෝච් කරන්නේ, කතා කරන්නේ ඔක්කොම ඉංග්‍රීසියෙන්. එතකොට අපි අපේ වයසේ ළමයට එතන පොඩ්ඩක් සර්වයිව් වෙන්න ටිකක් අමාරුයි වගේ. එහෙම කල්චර් එකක් තිබ්බා අපේ රගවල. එතකොට දැන් මම ගියාම ඒක තමයි මට එකම තිබ්බ මට චැලෙන්ජ් එක.
ඒ සමහර දේවල් කියලා දෙන දේවල් තේරෙන්නේ අපි පොඩි ඒ වයසේදී. ඉතින් ඒ වගේ තිබ්බා. එතකොට අර සාමාන්‍ය කතා කරන්න බැරි ළමයි හැලෙනවා එන්නේ නැහැ. පොඩි ළමයි එන්නේ නැහැ. එහෙම කල්චර් එකක් අපේ DS එකේ 1980 ගණන් වල තිබ්බා. ඉතින් හැබැයි මම හිතනවා දැන් ඒක තමයි මට තිබ්බ එකම චැලෙන්ජ් එක කොහොමද මම මෙතන සැවැයි වෙලා ඉන්නේ කියන එක පොඩි කාලේ ඉඳලා මගේ හිතේ තිබ්බ ඕනම චැලෙන්ජ් එකක් බාහිර අරගෙන මට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් කියන දේ. ඉතින් මම දැන් තෑෂි අන්ඩර් 11 ටීම් එකේ කැප්ටන් කරද්දි මම අන්ඩර් 11 ටීම් එකේ රිසර්ව්. මට ප්ලේස් උත් නැහැ මම දන්න විදියට. අන්ඩර් 13 ටීම් එකෙත් මට ප්ලේස් නැහැ. ඒක සමහර දේවල් කියලා දෙන දේවල් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ගන්න දේවල් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක් තිබ්බේ දවස්වල. හැබැයි ඒක මම අන්ඩර් 15 යනකොට මම අන්ඩර් 15 කැප්ටන්. ඉතින් අන්ඩර් 15 කැප්ටන් කරා ඊට පස්සේ අන්ඩර් 17 සෙකන්ඩ් 15 අන්ඩර් 19 වෙනකම්ම දිගටම කැප්ටන් කරන් ගියා. එතකොට දැන් මම එතනින් උඩට අන්ඩර් 15 ගහද්දි මට තිබ්බ ලොකුම චැලෙන්ජර්ස් තමයි අපි මම අන්ඩර් 15 ගහද්දි අන්ඩර් 19 ටීම් එකකට ගියා. අන්ඩර් 15 ගහද්දි අන්ඩර් 19 එතකොට හිටියා කමල් ජයවර්ධන කියලා කෝච් කෙනෙක්. මං හිතන්නේ එතුමා නැත්තම් මම රගය ගහන්නෙත් නැහැ. ඉතින් දැන් මොකක් හරි අපි රගය ගහනකොට දැන් අන්ඩර් 15 ගහද්දි මං හිතන්නේ තේසිත් ගහුවා අන්ඩර් 19 මම අන්ඩර් 14 වලදී මම අන්ඩර් 19 ගහුවා. මොකද අපි ඉස්කෝලේ ඇතුළේම තියෙන අපිට කම්පිටිෂන් එකක්. මේ පොඩි එකෙක් ඇවිල්ලා රගය ගහනවා අන්ඩර් 19 ටීම් එකට. ඒකම තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි ඉස්කෝලේ ප්‍රැක්ටිස් කරද්දිම අපිට තියෙනවා ඉස්කෝලේ ඇතුළේම පොඩි කම්පිටිෂන් එකක් පොඩි ඇටැක් එකක් තියෙනවා නිකන් මේ චැලෙන්ජ් එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒවා අපේ කෝචර්ස්ලා ඒ දවස්වල ඉන්නේ කෝචර්ස්ලා ඒව හොඳට අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා සමහරක් වෙලාවට මැච් එකක් ඉවර මේ ප්‍රැක්ටිස් ඉවරනාට පස්සේ ළඟට අඬ ගාලා පුතා මම බලන් හිටියේ උඹට කට්ටිය එකතු වෙලා දෙනවනේ වැඩේ. හරි ඒකින්ද මේ ඕව ගණන් නැහැ. ඉතින් අපෙත් ඇඟේ හයිය තියෙනවා ඒ දවස්වල. ඒක අවුරුදු 14 15 කියන්නේ හොඳ නෑස එහෙම කියලා ඒ ශක්තිය සහ ඒ ධෛර්යය මම හිතන්නේ මේ උඩ තමයි මම අද මේ තත්ත්වෙට එනකම් මට එන්න ඒ කියන්නේ ඔරොත්තු දෙන්න ඒ කාලේ ඉඳලම මම ට්‍රේන් වුණා. හැම ෆිසිකලි මෙන්ටලි දෙකම ට්‍රේන් වුණා කොහොමද කියන එක. ඉතින් මම හිතුවා නෑ මම මේක එල්ලිලම ඉන්නවා මම මේක අතාරින්නෙම නෑ කියන එක. මොකද මගේ අම්මා තාත්තයි දෙන්නම කිව්වේ ස්විමින් කරන්න ෆුට්බෝල් ගහන්න කියලා. ඉතින් මට ස්විමින් කලර්ස් තියෙනවා DS එකේ. ෆුට්බෝල් වලට මම යනවා හැමදාම ටීම් එකේ රිසර්ව්. ඉතින් මට ඒ ටැමිල් මීඩියම් කට්ටිය ගහන්නේ ගොඩක්. නෑ ෆුට්බෝල් ගැහුවෙත් මේ මධ්‍යම පාන්තික සිංහල මුස්ලිම් ටැමිල් කට්ටිය. හොකි තමයි අපේ ගොඩක් ගැහුවේ ටැමිල්. මුළු හොකි ටීම් එකම ගත්තොත් දැන් අපේ රගර් ටීම් එක ගත්තොත් 80%ක් මේ මුස්ලිම් අයියලා හිටියා අපිට. 80%ක් මුස්ලිම් අයියලා තමයි හිටියේ. 10%ක් 5ක් වගේ තමයි සිංහල කට්ටිය. මට 1990 මට උගන්වනකොට හිටියේ. ඉතින් හැබැයි දැන් අද මගේ ජීවිතේ මට ඉන්න යාළුවන්ගෙන් 99% ඉන්න මුස්ලිම් යාළුවෝ ඔක්කොම රගර් ප්ලේයර්ස්ලා DS එකේ. නැත්තම් මට 100ක් වගේ යාළුවෝ තමයි මුස්ලිම් ඉන්නේ මට රගර් ගැහුවේ නැත්තම් DS එකේ. ඒක තමයි මේ DS එකේ තියෙන වෙනස. ඉතින් අපි සහෝදරයෝ වගේ අපි මේ ඉතින් අර ඒ කල්චර් එකෙන් මම උඩට ඇවිල්ලා අන්ඩර් 15 ඇවිල්ලා මොකද අපි ඒ කාලේ අපිට දැන් නම් ටීම් එකට 15ට කෝචස්ලා 15ක් ඉන්නවනේ. සාමාන්‍ය අපිට හිටියේ එක කෝච් එක කෝච්. එතකොට අන්ඩර් 13, අන්ඩර් 15, අන්ඩර් 17, ෆස්ට් 15 ඔක්කොම කරන්නේ එක කෝච්. අපි එක කෝච් ඔක්කොම කරන්න බෑනේ. එතකොට අපි මේ මම අන්ඩර් 19 ගහද්දි කැප්ටන් සීනියර් ප්ලේයර්ස්ලා තමයි සීනියර් අපි තමයි අර පොඩි මල්ලිලට කෝච් කරන්නේ. මම අන්ඩර් 19 ගහද්දි මගේ මල්ලි මහේෂ් අන්ඩර් 13. මමයි මගේ මල්ලි. ඉතින් එයා මේ අන්ඩර් 13. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මේ කෝච් කරේ අපි. එතකොට අපිට එතන ලීඩර්ෂිප් එකක් හම්බුණා. මට මං හිතන්නේ හෙටට අපිට මේ අපි පොඩි කට්ටිය කෝච් කරනකොට කෝචින් ලීඩර්ෂිප් එකකුත් අපිට එනවනේ. දැන් ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට නෙමෙයි. ඒ පොඩි කට්ටිය අපි ඔක්කොම මේ ට්‍රේන් කරන්නේ අපි තමයි. ටීම් එක සිලෙක්ට් කරන්නේ, ට්‍රේන් කරන්නේ, කෝච් උදව් කරන්නේ. ඉතින් ඩිසිෂන් ගන්න එක අපි එතෙන්දී හරි හොඳට ප්‍රැක්ටිකලි අපි වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ රගර් හින්දා මම ගොඩාක් මගේ ජීවිතය ඉගෙන ගත්තා මම හිතන්නේ. ඉතින් එතනින් අපි උඩට ආවිලා අන්ඩර් 20 ටීම් එකෙත් මම රගර් කැප්ටන් කරා. කැප්ටන් කරනකොට දැන් මගෙත් එක්ක දැන් මම අන්ඩර් 15 ඉඳලා එනකොට අපේ හිටියා ඉස්කෝලේ DS එක ගත්තම අපේ ඉන්නවා මේ DS එක තියෙන ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ගැගරිස් රෝඩ් එකේ කියලා. තියෙන ඒ පැත්තේ කුරුදුවත්ත තියෙනවා මේ පැත්තේ
නාරයන් පිට තියෙනවා මේ පැත්තේ බොරල්ල තියෙනවා මේ පැත්තේ කිතුල්වත්ත තියෙනවා එහෙමනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ඔක්කොගෙම හැදිච්ච පරිසරයක ඉන්න මේ තියෙන අපිට මික්ස් කල්චර් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සියලුම ಜಾති, සියලුම ආගම්, සියලුම තරාතිරම් වල ළමයි. මධ්‍යම පාන්තික ළමයි, අඩු ආදායම් ලාභී ළමයි, පොහොසත් ළමයි හැම කෙනෙක්ගේම කල්චර් එකක් එක්ක තමයි මේ රගර් හැදුනේ. ඉතින් අනිත් එක මේ එතකොට ඔය මර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ කල්චර් එකත් එක්ක අර මධ්‍යම පාන්තික අඩු ආදායම් ළමයි මේකට ආවේ නැහැ. රගර් ගහන්න. ඉතින් මගේ අවුරුදු මම මේක බාරගත්තට පස්සේ මගේ කැප්ටන්සි එකත් එක්ක ඉස්සරහට යනකොට තමයි අර ළමයිව පොඩ ඉස්සරහට එකතු කරලා ගත්තේ. මොකද දැන් මහේස්ලගේ කාලවලට ළමයි ඒගොල්ලන්ට ළමයි ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියනවනේ. මම ගහද්දි 30 වගේ තමයි. පන්තිය ගිහිලා අනේ මතක් එන්න යම් මැච් එකට තමයි මැච් එකටත් එක්කයි යනවා. පළවෙනි මැච් එක ගහන්නෙත් එදාට තමයි. දැන් මේගොල්ලෝ ගහද්දි අපි අර ඒ ටීම් එකක් හැදුවා. අපි අන්ට 13 ඉඳලම අපේ මම දැන් අපේ කාලේ ඉස්කෝලේ තිබ්බ කල්චර් එකත් එක්ක අපේ තිබ්බ ලීඩර්ෂිප් එකත් එක්ක අපි පොඩි පැත්ත හැදුවා. ඉතින් මම හිතනවා අද රග මේ තත්ත්වෙට එන්න මම ලොකු දායකත්වයක් මගෙන් ලැබුණා කියලා මේ මගේ කැප්ටන්සි එකත් එක්ක ඒ කල්චර් එකත් වෙනස් කළා හැම කෙනෙක්ම මේකට සහයෝගය ලබාගෙන ඊට පස්සේ මගේ මල්ලි තමයි 89 කැප්ටන් කරේ. අපේ ෆැමිලි එකේ 4ක් කැප්ටන් කළා දෙනවා DS එකේ මේ හිස්ටරි එකේ 10% අපි ඩොමිනේට් කරලා තියෙනවා. 10ක් අපි ඩොමිනේට් කරලා තියෙනවා මේ 50 years වලට. පුතත් කැප්ටන් කරලා තියෙනවා මේ මල්ලි අනිත් මල්ලි මම. ඉතින් මම කියන්නේ ඒ වෙනස අද මේ රග අද මේ තත්ත්වයට එන්නේ ලොකු බලපෑමක් වුණා කියන එක මම. රයිට්. නරින්ද්‍රය ඔයාගේ ඒ ඉර එකයි දැන් ඔයාගත්තත් ඒ ඩිෆරන්ස් දැන් කිව්වාගේ මන්දුලයි කිව්වාගේ ඔයාට තියෙන මොනවාද තියෙන්නේ දැන්? මම දකින්නේ ඊට සමාන දෙයක් තමයි දැන් present day DS රබ්බි ගත්තොත් එහෙම හුඟක් ෆැසිලිටිස් තියෙනවා. ප්ලේයර්ස්ලට තියෙන ඇවිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න විතරයි. හැබැයි ඒ අතරතුරදී ලොකු ඒ කියන්නේ හුඟක් එක කියන්නේ පැක් එකට වෙනම කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා, ලයින් එකට බැක්ස්ලට වෙනම කෝචස්ලා ඉන්නවා. මම දකිනවා මේ අපේ ටීම් එක සමහරලාට මේ ලාස්ට් සීසන්ස් වලදී පොඩි මේ වලින් අපි පෙරදුනා. ලොකු ඉස්කෝල ගත්තම දැන් ඉස්කෝල ලොකු ඉස්කෝල නම් අපිට ලොකුත් නෑ ඇත්තටම DS කියලා ගත්තම. කිකින් පැත්තෙන් පොඩි හුඟක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ පැත්ත තව ඉම්ප්‍රූව් කරොත් කිකින් කෝච් කෙනෙක් ફોකස් කරලා කියන්නේ හරියට ફોකස් කරලා හොඳ කිකර්ස් දෙන්නේ 3 දෙනෙක්ව ට්‍රේන් කරා නම් left kicker කෙනෙක් හරි right kicker කෙනෙක් center kicks ගන්න ඒ වගේ strength එකක් එක කරොත් DS rugby මම හිතන්නේ අපි මේ ඉන්න පොසිෂන් එකකට වඩා ඉදිරියට එයි කියලා මට personally හිතෙනවා. මොකද මැච් එකක් සමහරට අපි පරදින්නේ ලකුණු 3කින් 6කින් අපිට හම්බ වෙන opportunity එකේදී confidence තියෙන players-ලා නෑ අවුඩුම ගානේ ඒ kick එක ගන්න. ඒගොල්ලන් සමහරට පැක් එක ඩ්‍රයිව් කරන්න හදනවා try කරනවා කීප වතාවක් fail වෙනවා හැබැයි ඒකම try කරනවා. එතනදී මම දකිනවා එහෙම වෙනස් වීමකින් හිතලා දෙයක් කරොත් එහෙම ලීඩර්ෂිප් එකටත් හොඳයි ළමයිට. එතකොට ඉස්සරහට ඒගොල්ලන් රස්සාවකට ගියා වුණත් ඒගොල්ලන් තීරණ ගන්නකොට ඒගොල්ලන්ට හොඳ කොන්ෆිඩන්ස් තීරණ ගන්න පුළුවන්. කියන්නේ අපිට මේක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් තව දෙයක් ඉතින් දකින්නේ මේ අපේ සයිඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඉතින් අපේ ෆැසිලිටිස් අඩුවෙන් තමයි සෙල්ලම් කරේ. ජර්සිස් වලට අපි යන්න ඕනේ බර්නාඩ් එකට ගිහිල්ලා චෙක් එකක් දෙනවා කියලා ජර්සිස් ගන්නකම් බලන් ඉන්නවා. ජර්සිස් දෙන්නේ නැහැ චෙක් එක එනකම්. අපි ඕල් බොයිස් ලගේ ස්පෙෂලි හමීඩියා සොතකොට ෆෙයාලයින් ගෲප් එකේ වගේ මේ අයියලා අපිට සෑහෙන උදව් කරලා තියෙනවා. අපිට ජර්සිස් වත් නැතුව සමහර මැචස් වලදී බූට්ස් නැහැ. බූට්ස් සෙකන්ඩ් 15 කට්ටියකින් බූට් එක අරින්න තමයි ෆස්ට් 15 එක්කන සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සු බූට්ස් නැතුව එන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ හුඟක් අඩු ෆැසිලිටිස් තිබ්බා ඒ දවස්වල. හැබැයි ටීම් එකක් හැටියට ඔක්කොම එකට හිටියා. ටීම් ස්පිරිට් එක එකට හිටියා. අපිට මේ මොනාරි සුප්ප එකක් බොනවා කියන්නේ ඉතින් ඔක්කොම ගෙනල්ලා මේ අපිම තමයි සුප්ප එකක් හදාගන්නේ. ඔය ග්‍රවුන්ඩ් එකේ දර ටිකක් දාලා මේ නිකන් අර කේබ් එකක වගේ ඔක්කොම මේ එළවලුයි ඔක්කොම ගෙනල්ලා දාලා සුප්ප එකක් හදලා බොන්නෙත් අපිම තමයි. ඉතින් ඒ වගේ හුඟක් දුෂ්කර ෆැසිලිටිස් තිබ්බා ඒ දවස්වල. හැබැයි තාමත් අපි හම්බුනාම ඒ ඔක්කොම තාම අපි කතා කරනවා අපේ ගෲප්ස් ඉන්නවා. ඉතින් තාමත් ඔය හිස්ටරිස් ගැන කතා කරලා මේ ඒගොල්ලන් විච්ච දේවල් මේ කියන්නේ අඩුපාඩු ඉතින් ඒ වලින් තමයි දැන් ඔක්කොම හොඳ තැන්වල ඉන්න ඔක්කොම මේ බැච් එකේ සෙල්ලම් කරපු ඔක්කොම අනිත් ටීම්මේට්ස්ලා. ඒ විදිහට තමයි මම දකින්නේ. ප්‍රශාන්ත ඔයාගේ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ඔයාගේ මෙමරි එකේ ඕගොල්ලන්ගේ කාලේ දැන්
ටර්ෂරි කිව්වාගේ ඒ කාලේ ගැන ඔයාට මොනවද නිකන් තියෙන්නේ? මම 84 දී තමයි රග ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම ජෝයි කිව්වාගේ ක්‍රිකට් ගහන්න ගියා. ක්‍රිකට් ගහන්න ගියාම කෝච් බෝලයක් දීලා කිව්වා බෝල් කරන්න කියලා. බෝල දෙකක් දැම්මේ දෙකම බැට්ස්මන්ගේ ඔලුව උඩින් ගියේ. යන්න කිව්වා. මම හිතුවා මම බැට් කරෙත් නේ. තමුසෙට ක්‍රිකට් බෑ. තමුස යනවා කිව්වා. හරි. ඒ හින්දා තමයි මම රගලට ආවේ. නැත්නම් තාම ක්‍රිකට් ටීම් එකේ රිසර්ව් ඉන්න නැති. හරි. ඊට පස්සේ 85 දී මම හිතන්නේ හවුස් මැචස් ටූර්නමන්ට් එකක් තිබ්බා. ඒ ටූර්නමන්ට් එකේදී මම under 15 නෑ 84 දී ටූර්නමන්ට් එකේදී තමයි මුලින්ම ඒ කියන්නේ රග මැච් වලට ගහන්න පටන් ගත්තේ. හවුස් මැචස් වලින් මම හිතන්නේ අපි සෙකන්ඩ් වෙන්නේ නැති මම වීර හවුස් එකේ. ඊට පස්සේ 85 ඉඳලා රග ගැහුවා. 85 දී under 15 නේ first 15 මැච් එක මම හිතන්නේ රිසර්ව් ඉඳලා මේ සෙල්ලම් කරන්න හම්බෙලා තියෙනවා. 86 ටීම් එකේ හිටියා. කොහොම තමයි උඩට එන්නේ නේ. මංජුයි මට හෙක්ට කියනවා ඇහෙන්නේ සමහර විට. හෙක්ට කියන්නේ මගේ අයියා. කියන්නේ මට ඉස්කෝලේ කියන්නේ හෙක්ට කියලා මොකද එයා ශ්‍රී ලංකා ප්ලේයර් කෙනෙක් සහ පොලිස් රග ප්ලේයර් කෙනෙක් හෙක්ට ගුණදේව කියන්නේ. ඉතින් ඒ නමින් තමයි මට කතා කරේ මේ ඉස්කෝලේදී. ඉතින් අපි පහසුවම් කියන එක ඇත්තටම තිබ්බේ නෑ අපිට. සමහර දවසට මේ උදේ 5ට එන්න කියනවා මැච් එකට බිත්තරයක් දෙනවා 5ටම එන කට්ටියට කියලා. ඒක සමහර විට මම හිතන රිස්සෙලා තමයි දෙන්නේ නැත්තේ. හරිද? මේ එතකොට අපි 5ට ඇවිල්ලා කොහොම හරි ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මංජුවේලා තමයි ෆිට්නස් දෙන්නේ. ඒ ෆිට්නස් වල ඒ තිබ්ච ශක්තියෙන් තමයි ඇත්තටම අපි සෙල්ලම් කරේ. ලොකු ස්ටාර් ප්ලේයර්ස් න කවුරුත් එහෙම දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඔක්කොමල්ලා සාමාන්‍ය මේ තත්ත්වේ හිටපු කට්ටිය. ඉතින් අපිට මං හිතන්නේ ජර්සි එකට ස්ටොකින්ස් දෙකට අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕන වුණා. අපි කොළඹින් පිට මැච් එකකට යනවනම් අපි බස් එකට ගෙවලා තමයි ගියේ. භාගයක් මං හිතන්නේ ඉස්කෝලෙන් භාගයයි. එහෙම. එතකොට මේ ෆැසිලිටිස් අඩුකම හින්දා සමහර විට අපි කොහොම හරි මේක කරනවා කියලා ඒ මොටිවේෂන් එක දුන්න අපිට හිටපු අයියලා ටික ලොකු අය. ඉතින් ඒ ශක්තිය තමයි අපි ඔය 25ට ගහනකම් ආවේ. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ අවුරුදු දෙකකට කලින් 23 මම හිතන්නේ අපි 25 මැච් එකේදී 23 හරි 24 මට හරියට මතක නැහැ. අපි ලීඩ් කරලා හිටියා ලකුණු 16යි බිඳුවකට ලීඩ් කරලා ඉඳලා අපේ අයගේ ඒ කියන්නේ එනර්ජි වල ප්‍රශ්නයක් මම හිතන්නේ ඔව් පැකේ කට්ටිය ඇවිදින්න පටන් අරන් එහෙම අන්තිමට 27යි 26යිද කොහෙද අපි පරාද වුණේ අන්තිමට 88ද නෑ 88 දී අපි දින්නට ඒක 2023 ඒක මගේ ටීම් එකේ අපි 88ට අපි 6 දෙනෙක් විතර තමයි අපි එළියට ගියේ. මගේ ටීම් එකේ ගහපු 11ක් විතරම 88 ගැහුවා. ඉතින් ඒ මගේ ටීම් එකේ ගහපු 11ක් 88 ගැහුවේ 87 11ක්. ඉතින් ඒ 11 තමයි ඉසිපතන්ට ගැහුවේ 88 දී. ඉතින් එතන මම ගොඩක් සන්තෝෂ වෙනවා. දැන් අපි 87 අපි 86 රිස්සගේ අවුරුද්දයි 87යි 86යි 88 එකතු වෙලා තියෙන අපි තුන්ගෙල්ලගේ අවුරුදු තුන එකතු වෙලා. 86 දී ඉසිපතනට අපි පෙරදුනේ 3-0. මීඩින් අපේ ප්‍රොප් හුක නේද මංජුල හුක. එයා ට්‍රයි ලයින් එක ක්‍රොස් කරලා බෝලේ තියාගන්න බැරුණා. මට මතකයි ඒක අපි 3-0 පෙරදුනේ. ඒ ටීම් එක මංජුල මල්ලි කිව්වා වගේ ඒ ටීම් එකේ නොකෝන් එක. බෝලේ වැටුණා. ඒ ටීම් එක තමයි එතනට ගිහිල්ලා අන්තිමට ඩිටර්මිනේෂන් එක දුන්නේ ඉසිපතර පරද්දනේ. ඒ 88 86 වල. 86 වල ඒ වගේම 86 වල අන්බීටන් ටීම් එක සෙන්ට් ජෝසප්. අපි ඒක ගැහුවා. ඉසිපතන්ට ගැහුවා සෙන්ට් ජෝසප්. අපි ඒ මැච් එක දින්න මම try එකක් තියෙනවා. ඒ ඇත්තට මේ මැච් එක නෑ 12-10 ඒක ඇත්තටම ඒක හරි යුනික් මැච් එකක්. ඒ ටීම් එකේදී 27th ෆාස්ට් එක 7 දෙනෙක් ෆාස්ටිං අපි මැච් එක දෙන්න. ඔය ලලිත් පෙරේරා
සෙට් එක පෙරේරාලා පස් දිනක් ගහපු බෙස්ට් සයිඩ් එක. ඉසිපතනටත් ගැහුවා. අපි ඒ මැච් එක ඒගොල්ලන් එක දින්න CR එකේ ගැහුවා. මංජුල try එක ස්කෝර් කරා. ඒ මැච් එකේදී විශේෂ දෙයක් තිබුණා. ඒ මැච් එක අපිට එක try එකක් කන්වර්ට් කරගන්න බැරි වුණා. හැබැයි අන්තිම මොහොතේ ඒගොල්ලන් ඉන්ලයින් අපේ ගෝල් ඒරියා එකේ 5 meters අපිට පෙනල්ටි එකක් හම්බුණා. අත්තකුටිලාන් අපේ ෆුල් බෑක් හැම කික් එකම ෆීල්ඩ් එක ඇතුළට තමයි කික් කරේ. මං අන්තිමට බෝලේ අතට දීලා කිව්වා අක්ත ප්ලීස් වචනෙකුත් කියලා කිව්වා put this ball out කියලා. ඇත්තට මේ කික් එක ඉන් ගෝල් ඒරියා එකේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ ට්‍රයි ලයින් එකට මීටරයක් මෙහෙන් තමයි ලීඩ් කික් කරේ. He got the longest kick and saved all of us. And we played such a brilliant. When you ask me again about my 86 matches, I will tell you there were some significant things which brought us together. ඒ කාත් එක්ක දේ මැච් එක ඒක වෙම සෙන්ට් ජෝසප් මංජුල කීප මැච් එක තමයි. මහේෂ් අයියා ඔයා පොඩ්ඩක් මං හිතන්නේ ඉවෝල්ව් වෙලා එතකොට මේගොල්ලෝ ඔයාට බැටන් එක ගෙනල්ලා ඩිස්ටන්ස් එකක් තියලා තියෙන්නේ. මගේ අවුරුදු කියනවා නම් ඇත්තටම ඒ කියන්නේ under 13 අර අයියා කිව්වා වගේම අපි under 13 වල ඉඳලම මේ ගොඩක් ඒ කියන්නේ මම රගර් වල ගියේ ඇත්තටම අයියා රගර් ගාපෙන්න නැත්නම් මම රගර් ගන්න කවදා මොකද අයියා රට ළඟන පොළොකෝ ළඟන පොළේ ළඟන ඒකින් තමයි මම ඇත්තටම රගර් ගිඩාවට ගියේ ඒ දවස්වල under 13 under 11 එහෙම ගන්නකොට ටැප් රගර් එහෙම ගන්නකොට අපි මැචින් පැනගෙන ගානවා. ඉතින් අපි ඒ වෙන් තමයි ගොඩක් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් මේගොල්ලෝගෙන් තමයි අපි ගොඩක් ඉගෙන ගත්තේ. මගේ අවුරුදු ගත්තම ඇත්තටම කියනවා නම් 92 අපි සිග්නිෆිකන්ට් අචීව්මන්ට් එකක් කියන්නේ අපි ඒ දවස්වල ඔය කිව්වාගේ 87 88 89 වෙන විදියකට ගිය ටූර්නමන්ට් එක ඊට පස්සේ 90 ගණන් වලින් පස්සේ ටූර්නමන්ට් එක කැඩුනා. ඒ ඩිවිෂන් B ඩිවිෂන් කියලා ටීම්ස් කැඩුවා. ඒකේ B ඩිවිෂන් චැම්පියන්ස් වුණා අපි. ඇත්තටම අපිට ඒ දවස්වල මැචස් 10ක් තමයි තිබ්බේ. මැචස් 10න් අපිට මට හොඳටම මතකයි අන්තිම මැච් එක අනිවාර්යයෙන්ම අපි දිනන්න ඕනේ. දින නැත්නම් B ඩිවිෂන් චැම්පියන්ස් වෙන්නේ ඒක පීටර්සන් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි ගැහුවේ මැච් එක. ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එච්චරම සක්සස් නැහැ. මට හොඳට මතකයි 3-0 අපි දින්නේ මම ඒක ස්ක්‍රම් එකෙන් ඩ්‍රොප් කික් එකක් දාලා තමයි අපි ඒක දින්නේ. ඉතින් ඒ වගේ අපි 92 B ඩිවිෂන් චැම්පියන්ස් වුණා. ඊට පස්සේ 93 අපි A ඩිවිෂන් ගැව්වා. 94 A ඩිවිෂන් ගැව්වා. මට අමතක වුණ දෙයක් තමයි 93 ලාස්ට් මැච් එක ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි අපි සිලෙක්ට් වෙන මැච් එකේ CH එකේ සෙල්ලම් කරේ 12-3යි මැච් එක මේ සෙල්ලම් කරනකොට මගේ ඇන්කල් එක කැඩුනා. කැඩුනාම අයියා තමයි මාව ටැක්ස් ගාලා ඒ දවස්වල ලොකු ෆැසිලිටිස් තිබෙත් නැහැ. ඇම්බියුලන්ස් තිබ්බද කියලා මතකත් නැහැ. අයියා ටැක් ගාලා එල්ෆ් එකේ දාගෙන පිටිපස්සේ ඇක්සිඩන්ට් සර්විස් අරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ කොහමරි මට ඔපරේට් කරලා සීයනකොට 16-12 අපි මැච් එක පරාද කළා. සෙන්ට් සිල්වස්ටර්ත් එක්ක. මට ඒකත් එක්කම තවත් මම කොහමරි රිස්ක් කරලා නෙක්ස්ට් ඉයර් වල මම කැප්ටන් කරන්න මම කකුලත් හදාගෙන කැන්ඩි ගිහලා සෙන්ට් සිල්වස්ටර්ත් එක්කම මමම ලාස්ට් මිනිට් ට්‍රයි එකේදී අපි සිල්වස්ටර් ගැහුවා 1994 මැචස් 10න් අපි 93 මැචස් 5ක් දිනලා තියෙනවා මැචස් 5ක් පරාදලා තියෙනවා 94 මැචස් 6ක් දිනලා තියෙනවා මැචස් 4ක් පරාදලා තියෙනවා ඒ වගේම ඇත්තටම අපේ අයියලාගේ ඇත්තටම DS එකේ ගොඩක් අපිට තිබ්බ එකම චැලෙන්ජ් එක තමයි මට ගන්න විදියට මට හොඳම ටීම් එකක් තිබ්බා 92 93 94 හොඳම ටීම් එකක් තිබ්බා අපිට දැන් DS එකේ තියෙන ෆැසිලිටිස් එක්ක බලුවම ට්‍රේනින් කෝච් කෙනෙක් ඉන්නවා ස්ට්‍රෙන්ත් ඇන්ඩ් කන්ඩිෂන් කියයි ෆිසියෝ කියයි ඇසිස්ටන්ට් කෝච් කියයි බැක් කෝච් කියයි ඒ දවස්වල අපිට හරි කෝච් කෙනෙක් හිටියා නම් අපි ලොකු ඇචීව්මන්ට් එකකට ගිහිල්ලා අපිට කෝච් කෙනෙක් හිටපු නැති ලොකු ගැප් එකක් තිබ්බා එතන අපේ කෝච් නරකයි කියනව නෙමෙයි හිටපු එක්කෙනා නමුත් හොඳ කෝච් කෙනෙක් හිටියා නම් අපව ගයිඩ් කරලා අපිට ඒ තැන්වල ඒ ඩිසිෂන් ගන්න ඒ කොහොමද වෙන්නේ කියන එක මම රජිනා right thank you මට එක විනාඩිය 86 දී අපි සෙන්ට් තෝමස් ප්‍රේමදාස සිලෙක්ට් වෙන්න සෙන්ට් තෝමස් මැච් එක
86 ගැහුවම අපි මැචස් දිනලා ප්‍රේමදාස සිලෙක්ට් වෙන බෙස්ට් 8 එකට ආවා. එදා අපි මැච් එක ගහන්න දවල් ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට අපිට සුමානියේ තිබුණ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මංජුලගේ තාත්තා නැති වුණා. එතකොට මම කිව්වා වගේ 15 වෙනි තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. 15 වෙනි අපේ බෙස්ට් ප්ලේයර් කෙනෙක් නැති වුණාම මල්ලිත් හිටියා. එතකොට ඒ එක්කම ඊට පහුවදා ෂහස් සහීර්ගේ තාත්තා නැති වුණා. ඉතින් ඒ ලොසස් දෙකත් එක්කම අපිට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද අපි තමයි කරන්නේ හැමදේම. අපි ටීම් එකේ ඉන්න 15ම තමයි මැච් එකට ජර්සි හොයන්නේ, මැච් එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ, මැච් එකේ ටීම් කාඩ් එක හදන්නේ, බස් එකට ගෙවලා මැච් එකට යන්නේ. ඉතින් අපිට දෙන්නෙක් නැති වුණාම කොටින්ම කිව්වම මල ගෙදර හිටියෙත් අපි 15 දෙනාම තමයි. ඉතින් අපි එතන ඉඳලා තමයි ඉස්කෝලේට එන්නේ, ඉස්කෝලේට ඇවිල්ලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ, මැච් එකට යන්නේ. ඉතින් එහෙම මැච් එක ගහලා අපි ඇත්තටම 8-0 පෙරදුනා සෙන්ට් තෝමසස් එකට. ඒ පාඩුව තිබුණේ අපිට මංජුලගේ ශහස්ගේ පාඩුව. මහේෂ් මල්ලි කිව්වා වගේ අපිට ගොඩක් හොඳ ටීම්ස් තිබුණා. හැබැයි අපිට ඒ නෝ හව් එක දෙන්නයි, ටෙක්නික් එක දෙන්නයි, ගේම් මැච් ප්ලෑන් එකයි දෙන්න කවුරුත් හිටියේ නෑ. මොකද මම ඒ කිව්වා වගේ අපි අර පැෂන් එකකට සෙල්ලම් කරා මිසක් දිනන්න සෙල්ලම් කරේ නෑ. අපට ඕන වුණේ that to play a good game. So that was our beginning, and also at that time we didn't have a strong OBA to support us. We had an OBA, but that OBA was not young. ready The to. OBA was young. Young. OBA was not ready OBA to. was have young the because the school was young, no? So it was a very young OBA. Just to come back on the facilities, just to get because these days you see so much facilities. Now if you take the rugby in Sri Lanka, you get coaches for everything. You get fitness trainers, this, that, and the other. Now at that time, if you can picture this, it was the team that did everything. Right? You had to find the 15 players to play. We go from class to class begging people, can you come and play rugby? Because they thought it was a very physical game. You get injured and that's the end of your whole school career. And then the things like you heard before, we had to borrow booths, exchange booths. There was no nutrition as such. We used to cook soups in houses, get roast pang and soup. In the soup there was just vegetables and a little bit of eggs here and there, But we cohesed as a team together. We go to each one's house. Someone volunteers to make the soup, and then we go and do that. I remember the year we played. We did not have a ground because they were, I think, making the ground or something. We had to book Shalika grounds. So we had to pay money and get the ground. So we used to 88. That is in 88. Okay. So Shalika, we used to go there and play in Narayanpeta, practice there. Then for our coach, Mr. Marco De Silva, he was Havelock's fullback, and I think he played Sri Lanka also. Very nice man, very energetic and very enthusiastic. You see, but the school had a very tiny budget to pay the coach. So much so that we all collected money. So I remember there were 20 of us in the pool. So we used at that time, now you have to take the context of the rupee at that time. So we used to collect 20 rupees each. So we collect about 400 rupees. And from our funds we give the coach. So and only one coach. One coach for first 15, under 15, everything. So and the seniors will help the juniors. So facilities were very minimal. And hardly, anything. And like we said, the Old Boys Association also was very young, so I don't think they had the ability to support us. And even water, we used to drink water off the taps. And for some reason, this is a very funny thing, because at that time there was this thing, you should not drink water until the end of practices. So, fellows are practicing with their tongues out, basically. So thirsty in that hot sun, we start practicing around 2:30 in the afternoon. There are no lights, so we had to finish by about 6:30 when the sun goes down. So the whole time, not a sip of water. And as soon as practice is finished, you can see all the fellows rushing to the tap to drink the water. So, that was the kind of facilities we had, very, very few. So DS have come a long way to be where they are now with, coaches and all the funding, and like the RDF putting in so much funds.
So at that time, so from very, very basic beginnings, Yeah. we've come a long way, I think, in these 50 years. යා දැන් thank you මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා මම විතරයි මේ ටේබල් එකෙන් DS එකට ගිහිල්ලා නැත්තේ. ඉතින් මම ගොඩක් thank you මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට. මම දැන් මේ අවුරුදු 10 චුට්ටක් ඉන්ඩෙක්ස් තියමු. මොකක්ද උනේ කියලා 86 ඉඳන් 95 වෙනකම්ම හැම අවුරුද්දෙම මොකක් කොයි වගේ දෙයක්ද උනේ කියලා චුට්ටක් ලිසනර්ස්ලට දැනුමක් දෙන්න. අපි පටන් ගමු රිස්වි අයගෙන්. ඔයාට මතකද දැන් ෆැසිලිටිස් ගැන චුට්ටක් කතා කරා. කොයි වගේ දෙයක්ද 86 තිබුණේ DS රග්බි එකට කොයි වගේ ග්‍රවුන්ඩ් එකක්ද තිබුණේ චුට්ටක් අපිට සීන් එක සෙට් කරලා දෙන්න. කොහොමද ඔයා පටන් ගත්තේ ඒ අවුරුද්දේ? You can answer in English or Sinhala, whichever you're comfortable with. Kamal Jayawardena සීසන් එක පටන් ගන්නවත් එක්කම පොඩ්ඩක් නම් අපේ හිටපු ඔය මාසින් චාර්ජ්ල ඒ ටිකත් මෙන්ෂන් කරන්න සෝදා සර්ගෙන් තමයි කෝච් කමල් ජයවර්ධන. Kamal Jayawardena, okay. එයාගෙන් පටන් අරගෙන මාකෝ ඩිසිල්වා තමයි ඊළඟට සීසන් එකම කෝච් කරේ. Okay. තර්ෂිමල් ඩිෆියු වගේ මාකෝ ඩිසිල්වා ශ්‍රී ලංකා ප්ලේයර් කෙනෙක්. කමල් ජයවර්ධන ලොකු රග්බි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් එන කෝච් කෙනෙක්. හැබැයි කමල් සර්ව දැක්කොත් කවුරුත් හිතන්නේ රග්බි ගහලා තියෙනවා නේද මාබල් ගහලා තියෙනවා කියලාවත් හිතන්නේ නැහැ. එච්චරට කෙට්ටුයි සිගරට් එකක් පත්තු කරගත්තොත් ඒ සිගරට් එක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒ සිගරට් එකෙන් තව එකකට යනවා මුළු ප්‍රැක්ටිස් ඉවර වෙනකම්ම සිගරට් බොනවා. හැබැයි බ්‍රිලියන්ට් very knowledgeable coach. සිංහලෙන්ම තමයි කතා කරන්නේ. I බනිනකම් බානෙටම බනිනවා. එහෙම තමයි අපේ තියෙන්නේ. But very wholeheartedly very nice person. Salary අපි salary එකක් කියලා කියන්නත් බෑ ඒ amount එක. ඒක ලැජ්ජයි කියන්න. එතනින් තමයි අපි beginning එක තිබ්බේ. But when Marco De Silva came, what he did was we only had very few players, no? So he identified the players. ඒ ප්ලේයර්ට ඒ රෝල් එක විතරයි ගහන්න දුන්නේ. එතකොට ඒ රෝල් එකේ අපිට ලොකු ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් එනවා. එහෙම තමයි අපේ 15 බිල්ඩ් කරේ. එතකොට අපි ඒ අවුරුද්දේ ට්‍රිනිටිට පෙරදුනා 8-0 බෝගම්බරදී. ඉසිපතරන්ට පෙරදුනා 3-0 සෙන්ට් ජෝසප් එක්ක දින්න 12-10. මොකද සෙන්ට් ජෝසප් ට්‍රිනිටිටයි ඉසිපතරන්ටයි දෙන්නටම ගහලා තිබ්බේ. එහෙම ඇවිල්ලා තමයි අපි ප්‍රේමදාස ප්‍රී ක්වාලිෆයිනර්ස් ගියේ. But unfortunately මංජුගේ තාත්තයි ශාහස්ගේ තාත්තයි නැති වුණ එකෙන් අපිට ටීම් එකේ ඒ සුමානේ ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න බැරි වුණා. අපි සෙන්ට් තෝමස්ට 8-0 CR එකේදී පෙරදුනා ප්‍රී ක්වාලිෆයර්. මොකද ඒ මැච් එක මොකද ඒ සෙන්ට් තෝමස්ස් මැච් එක මොකක් හරි වැදගත් ට්‍රොෆි මැච් එකක්ද මොකද්ද? ප්‍රී ක්වාටර් එක. මොකද ෆස්ට් 8 සිලෙක්ට් කරන්න 8 ප්ලේස් එකට ටීම්ස් දෙන්නෙක් තිබුණා. දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ කියන්නේ අපි සෙන්ට් තෝමස් සිටියා. ඒ දින එක්කෙනා තමයි ඒක ක්වාලිෆයින් එකට ක්වාලිෆයි වෙන්නේ. ඕකේ රයිට්. ප්‍රේමදාස බෙස්ට් 8 ගහන්න. ඒ දවස්වල ප්‍රේමදාස එක තමයි මේන් මැච් එක. ඕකේ. අපේ අවුරුද්දේ. A ඩිවිෂන් B ඩිවිෂන් තිබුණේ නැහැ. රයිට් ඕකේ. එතනින් ඒ වගේම තමයි අපි මතක් කරන්න ඕනේ මේ මංජුලට මතක ඇති මලියදේව ගියාම ඒක ඇත්තටම වැදගත් මැච් එකක්. මොකද අපි දෙනන්න ඕන මැච් එකක්. මලියදේව ගිහිල්ලා රෙෆරි විනාඩි 10කට ඉස්සර මැච් එක බ්ලෝ කරලා දුවලා ගිහලා බයිසිකල් එකක් ගෙදර ගියා. ඒ ලොකු සිදුවීමක්. මොකද අපි මැච් එක මුල ඉඳලම දිනන්න තමයි ගියේ. මලියදේවත් අපිව පරද්දන්න හිටියේ. අපි ගිය ගමන් අපිට දුන්නා කුණු වෙච්ච මාළු. අපි කොහොමද අපි කොල්ල හැටියට කණ්ඩ ඕනේ. අපි පෙරේතයි කණ්ඩ. අපි ගිහිල්ලා හොඳට ගෑවුමුත් අපිට දුන්නා. මාළු ටික නරක් වෙලා අපිට බඩේ යනවා. টয়ලට් එකක් නැහැ වෙලගිදර ස්ටේඩියම් එකේ. ස්කෝර් බෝඩ් එක පිටිපස්සේ තමයි টয়ලට් එකට යන්නේ. ඉන් එහාට කියන්න ඕනේ නැහැ මොකද වතුර නැහැ. හරිද? අපි එහෙම තමයි මැච් එක ගැහුවේ. මැච් එක ගහලා ගොම ගොඩක් ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. අපි මැච් එක දෙන්නා. අපි මැච් එක ලීඩින්. ක්‍රවුඩ් එක දැන් මලියදේව ක්‍රවුඩ් එක විතරයි ඉන්නේ. මලියදේව ක්‍රවුඩ් එක ට්‍රැක් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුළට එන්න පටන් ගත්තම රෙෆ් මැච් එක බ්ලෝ කරා. රෙෆ් බයිසිකලේ නැගලා ගෙදර ගියා. අපි බස් එකට නැගලා බස් එක ඇතුළේ ඉන්නවා. අපිට බස් එකට පුච්චන්න
තරම් මිනිස්සු හිටියේ එළියේ. නේ මතකද මන්ජු? ඔව්. එතකොට අපි ටීම් එකේ ගහුවා බුද්ධිම ගුණතිලක. බුද්ධිමගේ තාත්තා කොහොම හරි අපිව එයාව කුරුණෑගල ගෙදර ගෙනියලා තමයි අපිව තියන්නේ. හැබැයි ගෙදර බුද්ධිමගේ තාත්තට මං හිතන්නේ සුමාන මාසෙකට පාවිච්චි කරන්න හම්බ වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මොකද මුළු ගෙදරම ස්විමින් pool එකක් වුණා. වතුර ගහගෙන. ජූනියර්ස්ලයි සීනියර්ස්ලයි. හැබැයි අපි එන්ජොයි කරා ඇත්තටම. අපි එන්ජොයි කරේ අපේ ලයිෆ් එකේ ඉගෙන අපි මේ ටේබල් එකෙන් කොමන් දෙයක් අද එළියට ආවා. අපේ ලයිෆ් එකේ අපි හැමෝම ඉන්න එක එක තැන්වල මේ රග්බි කියන එක ලොකු උදව්වක් වුණා. ඇත්තටම පේරන්ට්ස්ලා රග්බි කියන දේ අහනකොට බයයි. මරා ගන්නවා කියලානේ කියන්නේ. නමුත් එහෙම නෙවෙයි මේකේ ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒ අත්දැකීම තුල තමයි අපේ ජීවිතේ අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මම ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නත් දන්නේ හරියට. නෑ හරි. නෑ හැම අවුරුද්දම චුට්ටක් මතක සිද්ධි තමයි මං චුට්ටක් ගන්න බලන්නේ. thank you. ඔය ගත්තොත් ඒ අවුරුද්දේ අපිට දැන් මමයි රිස්වි දෙන්න අපි යනවා මේ ෆෙයාලයින් ගෲප් එකට ජාප සුමිත්‍රා ගාමන්ට් වලට වත්තලට බස් වල නැගලා තමයි අපි යන්නේ ජර්සිස් හොයන්න මේ ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ගන්න ඒ වගේ. අපිට මොකද මැච් එකක් ඉවර වුණාම දොඩංගෙඩි 8ට කපලා දොඩංගෙඩි 2යි ග්ලූකෝස් පැකට් එකයි දෙන්නේ මේ හාෆ් ටයිම් එකේ මැච් එක ඉවර වුණාම අලිය බීම බෝතලයක් දෙනවා බොන්න කියලා. ඔච්චර තමයි ඇත්තටම අපිට ඉස්කෝලෙන් ලැබුණ දේ. ඒගොල්ලෝ ග්‍රවුන්ඩ් එක බුක් කරලා ඒ ටික කරනවා ඉස්කෝලෙන් ඕගනයිස් කරන ටික කරනවා. ඒ වුණාට මෙතෙන්දී අපිට මේ අපේ දැන් අද සමාජයේ මම ජීවත් වෙන දැන් මගේ සමාජයේ මම හොඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් හැටියට ජීවත් වෙන්න මට අඩිතාලම හම්බුනේ මේ පාසල් ජීවිතේ. දැන් අපි ඒ ගත්ත ලීඩර්ෂිප් එකෙන් එක කියන්නේ අපිට ෆැසිලිටිස් තිබ්බේ නැති දේවල් අපි හොයන්න උත්සාහ කරානේ. දැන් ඉන්න මම හිතන්නේ දැන් ඉන්න පුතාලට එහෙම ලීඩර්ෂිප් එකක් ඉස්කෝලෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිකන් අර අපේ කාලේ අපි කියන්නේ ගම් කුකුල්ලෝයි බෝයිලර් කුකුල්ලෝයි වගේ තමයි. ඇත්තම කතාව කිව්වොත්. ඒගොල්ලන්ට දැන් හැමදේම තියෙනවා. සැලොන් පාස්ද, වින්ටර් ජෙනෝටිකද අපි දැන් මට මතකයි මගේ මල්ලිගේ අතපනිනවා. එයා තමයි මගේ ටීම් එකේ මේන් කැප්ටන්. අතපනිනවා 49 පාරක් අත පැන්නම අපිම තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ දාම අත දානවා. දාලා මැච් එක ගහනවා. මේව බැඳලා මැච් එක ගහනවා. අර ඒ වගේ අර ආත්ම ශක්තිය ලීඩර්ෂිප් එක මට ඒක ඒ හැම දෙයක්ම අපි ඉස්කෝලේ ඇතුලෙන් ගොඩ නැගුණා. මොකද DS එකේ ඔය හැම දෙයක්ම තිබ්බට DS එක ගොඩක් වෙලාවට අපිට ඒව නිකන් ලැබුණේ නැහැ. අපි ඒ තිබ්බ දේවල් අපි ග්‍රහණය කරගත්තා. හැම දෙයක්ම අපි බලෙන් ගත්තා වගේ DS එකේ. දැන් ඉන්න ළමයිට දැන් මේක මේ බලෙන් දෙනවනේ. අන්න එතනයි වෙනස තියෙන්නේ. දැන් මගේ පුතා 2013 කැප්ටන් කරනකොට ඒගොල්ලන්ට කිසිම හැසල්ලක් නෑ අඩුපාඩුවක් නෑ කිසිම. තාත්ත දෙනවා ඔක්කොම. හැමදේම දෙනවා ඉතින්. අර ඒ වගේ නෑ මම මේ කියන්නේ. හැබැයි අද අපේ ජීවිතේ ඔන්ටර්ප්‍රනර් කෙනෙක් හැටියට මගේ ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න ඇත්තටම මේ රග නැත්තම් මම මේ තත්ත්වෙ ඉන්න ගන්නේ නෑ. මේ රග ඉවෝල්ව් වෙනවත් එක්කම මේ රග රයිට්ස්ලා අපි පාස් රග ප්ලේයර්ස්ලානේ. රග ප්ලේයර්ස්ලා නොවන කොටසකුත් දැන් ඉන්නවා අපේ ගමනේ. ඒගොල්ලන්වත් මං හිතන්නේ අපි ඉතාමත් ආදරයෙන් කියන්න ඕනේ ඔයා DS නෙවෙයි කිව්වට අපි ඉස්සරහට ඔයාව DS කරනවා. හරිද? ඒක අපේ හැකියාව. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ගමනේ ඉන්නවා රග නොගහපු කොටසක්. අන්සන් හීරෝස්ලා වගේ පිටිපස්සෙන් දැන් ඒගොල්ලන් ලොකු පවුරක් බිල්ඩ් කරනවා. දැන් ඒ අපේ 50න් ලබාගත් දේ ඉදිරි 50ට ගෙනියන්නේ අන්න ඒ ඩ්‍රයිව් එකෙන් තමයි. ඒක මම ඇත්තටම ඒක කියන්න හැදුවේ මොකද ඒගොල්ලන්ම මෙතන අපිට තියන්න බෑ. ඒ ශක්තිය මං හිතන්නේ අපේ මහේෂ්ට මල්ලිට තිබුණා නම් මං හිතන්නේ ඒ දවස්වල ලොකු විපර්යාසයක් වෙන්නේ නැති. අපි 86 චුට්ටක් අයිඩියා ගත්ත මොනවද උනේ කියලා තර්ෂයයි ක්‍රිෂන්තයයි මම හිතන්නේ 87 but 87 මොනවද මන්දුල so මොකක් කොයි වගේ දෙයක්ද උනේ 87 අවුරුද්දේ කොයි වගේ සීසන් එකක්ද තුමුනේ මොකද්ද මතකයි කිව්වා වගේ අපිට තිබ්බෙත් ටූර්නමන්ට් මැචස් නෙමෙයි මොකක් හරි
ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මැචස් ටීම් 8ක් විතර සිලෙක්ට් කරලා තමයි අපි ගහන්නේ. ඉතින් මොකද දැන් මම කතා කරනකොට 86 87 88 කතා වෙනවා. 87 86 85 කතා කරන්නේ. ඒකට මම හිතන්නේ මම කතා කරන ටිකෙන් භාගයම රිස්ක් කිව්වා ඉතිපතන මැච් එක ගැන සෙන්ට් තෝමස් මැච් එක ගැන. දැන් මගේ අවුරුද්ද ගත්තොත් අපි ට්‍රිනිටි මැච් එක 5-3 වගේ අපි පෙරදුනේ. ඒ වගේ අපි ඒතර ආනන්ද ධර්මරාජ කින්සු ඒ මැචස් අපි ඔක්කොම දින්නා. ඒ වගේම දැන් මම ගත්තොත් අවුරුදු 17 දී මම අපි ඒ දවස්වල තිබ්බ කොළඹ ස්කූල් අවුට්ස්ටේෂන් ස්කූල්ස් කියලා. ඒ ටීම් දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. කොළඹ ස්කෝල ටිකයි අවුට්ස්ටේෂන් ස්කූල්ස් ටිකයි. ඔය ටීම් දෙක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔය දෙකවල මැච් එකක් ගහලා තමයි නැෂනල් ටීම් එක සිලෙක්ට් කරගන්නේ. ඉතින් මම අවුරුදු 17 දී මම ඒ ටීම් එකට සිලෙක්ට් වුණා. මම හිතන්නේ DS එකෙන් ඉස්සෙල්ලම සිලෙක්ට් වෙච්ච ළමයා මම කියලා මම හිතනවා මම හරිද වැරදිද දන්නේ නැහැ. කොයි පොසිෂන් එකද ගියේ? මම නම්බර් 8. නම්බර් 8 ගැහුවේ. Okay. ඊට පස්සේ මගේ මල්ලි කිව්වා මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ ඩිස්ට්‍රික් ගැහුවා මට මතකයි. මේ ඒ වගේ දැන් අපි ටිකෙන් ටික දැන් අර DS කියන නම රගවලට අලුත්නේ 80 පටන් අරගෙන ඒ ඩිවිෂන් ඇවිල්ලා 80 ඉඳලා අන්ඩර් ෆස්ට් 15 ගහන්න වෙලා අලුත් වෙලා අර අපේ අවුරුදු වෙනකොට DS කියන නමක් රගවල හැදිලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඉස්කෝල ටිකක් අර බය ගතිය තිබ්බා. මේ මැච් එකක් අපි මේ ලොකුවට පෙරදුනේ නෑ, ලොකු ගැප් එකකින් පෙරදුනේ නෑ. ලුම්බිනි, ආනන්ද, නාලන්ද ඒ මැචස් ඒ සීසන් එක අපි දින්නා. ද රොයල්, තෝමස්, පීටර්ස් ඒ සමහරක් වෙලාවට ඒ ඉස්කෝල අපිට වැටෙන්නෙත් නෑ ගහන්න. මොකද අර පිච්චර් එකක් දෙන්නෙත් නෑ. ටූර්නමන්ට් මැචස් නෙමෙයිනේ. දැන් ඒ ඉතින් අර මම හිතන්නේ අපි ගහපු මැචස් ටික අපි ගොඩක් ළඟින් දින්නා. හැබැයි මගේ අවුරුද්දෙන් පස්සේ තමයි අපි ඉසිපතනට ගහන්න අපිට පුළුවන් වුණේ. He is 90. Yeah. What- No, 88 කියන කතා කරන 88 then What I want to highlight is now, at that time, between May, June, July, just in 3 months, we played 14 games. That's quite an amount to play because people will play just one match a week. We were playing like some weeks 2 matches per week. Oh. So 14 games in just 12 weeks in 3 months. So these 14 games, what I want to say is that we won 5, okay we drew 3, okay and we lost 6. drew කියන්නේ tie Yeah, so equal scores. Yeah, so I just give you the score just for posterity. Okay. So we first played Kingswood at Police Park, which we lost 13-6. Then we played St. Joseph, we lost 3-0. Lumbini we won 10-4. Vidyartha we drew 3-all. That was in Ken at home. Then against Nalanda we won 18-3. Trinity at Nittavela it was 6-all. It was a drawn game. Dharmaraja we lost 17-11. Thurston we won 9-0. St. Sylvester's we won 26-0. Then in July we played Science College, we lost 9-3. Wesley we lost 10-8. Zahira we lost 12-11 by 1 point. Isipatana we won 4-0. That was the only, I think, DS beat Isipatana. And Malyadeva it was an nil-all. So 14 games and all whatever we lost were narrow margins. Yeah. Now that year, 1988, the year I captained, I was the oldest in the team obviously. Everybody else was actually under 17. They were very young. I think only Krishant, vice captain, so he was good age, 18 or so. So, but it was a very young team, and there was only one colorsman, that was Manjula's brother Tushar, who played scrum half. So, with a young team to have, won 5, drawn 3, that is 8 success rate, and lost 6 games, and those were also by narrow margins. I played the first 7 games, after which I sustained injury, and then I had to, my hand was in plaster and I could not play for 6 weeks. So then Krishanta took over, and he did a fantastic job Why do as we let, captain. And I think the most one thing I want to highlight was that Isipatana game, which Krishanta led. At that time, it's very funny thing because these days the touch judges, the linesmen are touch judges. They are referees by themselves. Okay. But those days, the linesman was from the school. So in the Isipatana game, I was the linesman. Okay. So I was, it's crazy because you are the linesman, you are the touch judge, plus you are supporting your team also.
So I was on the sidelines, and these guys did a fantastic game led by Krishanta, which we beat Isipatana that year. So I will give out to Krishanta for දිනපු මැච් එක ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වනම් අපිට ඒක Isipatana. ඉසිපතන මැච් එක ඇත්තටම ඒ කාලෙත් ඉසිපතන ගොඩක් ස්ට්‍රෝංග් රග්බි. ඒගොල්ලෝ තමයි ස්ට්‍රෝංගස්ට්. එතකොට ඉසිපතන මැච් එකේදී හිටියා ඒකේ 4 දිනක් ශ්‍රී ලංකා ගහන. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකා ගහපු 4ක් හිටියා. සුදත් සම්පත්, සුදේශ් අබේසිංහ, චංක ජයවීර, තව සුරේෂ් කියලා මට යාගේ හරියට මනිට නම් මතක නැහැ. දෙන්නෙක් හිටියා මියුරු චම්පි කියලා. ඒගොල්ලෝ අන්ඩර් 15 වලට මාර ස්ටාර් ප්ලේයර්ස්ලා. ඒගොල්ලෝ අන්ඩර් 15 වලදී ෆුල් ටීම් එකට සෙල්ලම් කරනවා. ෆස්ට් 15 සෙල්ලම් කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ සතියේ ටූර්නමන්ට් එකක් තිබ්බා අන්ඩර් 15. ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ හින්දා ඒ දෙන්නව නැවැත්තුවා මේකදී ඉන්ජර් වුණොත් ප්‍රශ්නයක්. ඒගොල්ලෝ තමයි අන්ඩර් 15 ටීම් එක බලාගන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ හැන්ඩල් කරන්නේ. ඒ වෙනුවට ගෙව්වේ ඔය සුරේෂ් කියන එක්කෙනයි තව කෙනෙකුයි දෙන්න ඕරේජ්. ඕකේ. කියන්නේ වයසට වැඩි. හරි. සුදේශ් අබේසිංහ තමයි කැප්ටන්. හැබැයි එයා නෙමෙයි ටොස්ට් එක දාන්න ආවේ චංක ජයවීර. දාන්න ඇවිල්ලා මට ටොස්ට් එක දාලා අතට දීලා කිව්වා මචං 50ක් ඇති නේද කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණා 50ක් ගන්න. කියන්නේ අපේ ටීම් එකට. මම කිව්වා ඉතින් පුළුවන් නම් ගහන්න කියලා. අර සුරේෂ් කියන එක්කෙනා හිටියේ ෆ්ලැන්ක්. මට කියනවා මේ ආඩු උඹ හෙක්ටර් මල්ලි නේද කියලා. ඇත්තටම හෙක්ටර් කියන්නේ මගේ අයියා. එයා ශ්‍රී ලංකා ගහපු පොලිස් ගහපු ප්ලේයර් කෙනෙක්. අපේ මාකොස මේ අසනීප වුණා. සතියකට කලින් ඒ දවස් 4ක් විතර කෝච් කරන්න ආවා. අයියව ගෙන්න ගත්තා. සමහර විට ඒකත් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති ජයග්‍රහණයට හේතුව එයා ඉසිපතනේ. අයියා. ඒතකොට එයා දන්නවනේ ඉසිපතනේ තියෙන දේවල්. ඒතකොට ඒවා අපිට සමහරට කියලා දුන්නත් දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි අපි ෆස්ට් හාෆ් එකේ නිල්ලෝල් තිබ්බේ. දැන් ලකුණු 5 වුණාට ඒ දවස්වල ලකුණු 4යි තිබ්බේ. try එක. දැන් වෙනස් කරලා ලකුණු 5යි දැන්. එතකොට සෙකන්ඩ් හාෆ් එකේ කියන්නේ අපි අපේ ටීම් එකේ අපිට මෙහෙම හොඳ දෙයක් වුණා. 88 දී හවුස් මේජර්ස් ගහුවානේ. අපි හවුස් මේජර්ස් ගහුවාම හවුස් මේජර්ස් ගහන්න නම් 60 දෙනෙක් ඕනනේ. 15යි ටීම් එකට ඉන්නේ 15 හොයාගන්න තමයි ඉන්නේ. හැබැයි හවුස් මේජර්ස් ඉඳලා 60 දෙනෙක් ප්ලේයර්ස්ලා හම්බුණා. ඔව්. ඒතකොට ඒ 60 දෙනාගෙන් මට මතකයි ප්ලේයර්ස්ලා දෙන්නෙක් හිටියා ටැමිල්. සාමාන්‍ය මුස්ලිම් අය සිංහල අය ගෙවල් ටැමිල් අය හිටියේ නැහැ ටීම් එකේ. හවුස් මේජර්ස් වලදී අපේ ඉස්කෝලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරේ. ඉස්කෝලේ ඇතුලේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එකේ. ඒක නිව් ග්‍රවුන්ඩ්ස් තිබුණේ නැහැ. ඇතුලේ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ළමයි දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නවා. නීකාන්තන් ඩෝරස් ජොනතන් සුප්පයි. හරි මේ දෙන්න බලාගෙන ඉඳලා මාගාවට ඇවිල්ලා ඇහුවා අයියේ මේ අපි හරි ආසයි රග ගහන්න. හැබැයි ඉතින් කවුරුත් නැහැ අපේ අය. මොකට අපි ටැමිල් අංක වෙන්න කියලා. ඉතින් ඒ දෙන්නත් සෙල්ලම් කරා. මේ හවුස් මේචර්ස් වල. හැබැයි ඒ දෙන්න ෆුල් ටීම් එකට ආවා. ඒ කියන්නේ හවුස් මේචර්ස් සෙල්ලම් කළා පරණ ප්ලේයර්ස් අච්චර හිටියට ඒ දෙන්න ෆුල් ටීම් සෙල්ලම් කරා. මම හිතන්නේ ඉම්රාන් සෙන්ටර් ගෙවුවා. ඔව් ජොන්තන් සෙන්ටර් ඔව් මේ මම හිතන්නේ රිසර්යගේ මල්ලි ඉම්රාන් ඉන්ජර් වෙලා තිබ්බනේ. නී ඉන්ජරි එකක් කියලා එයා තමයි ඒ කියන්නේ අපේ හිටපු නම්බර් එකේ ප්ලේයර්ස්ලා කීප දෙනෙක් හිටියා. ඉම්රාන් ස්ටෑන්ඩ් ඔෆ්. එයාට සෙල්ලම් කරන්න බැරි වුණා. එයාගේ ඉන්ජරි එක නිසා. ඒ වෙනුවට ෆුල් බෑක් සෙල්ලම් කරපු මුදිත කියලා මගේ හිටියා මුදිත රන්සිං කියලා එයා ස්ටෑන්ඩ් ඔෆ් සෙල්ලම් කරා. සම්සුදීන් කියලා හිටියා හොඳ ප්ලේයර් කෙනෙක්. ස්ටාර් ප්ලේයර්ස්ලා කියනවා නම් සම්සුදීන් එක්කනේ. එතකොට මම හිතන්නේ තර්සි නෑ. මෙහෙමයි උනේ අපි පළවෙනි මැච් එකේදී අපිට හිටියා නම්බර එකේ ප්ලේයර්ස්ලා ටික. සුරජ් බෝවත්ත වින්ත්‍රි එකක් බෝලේ අතර දුන්නොත් ට්‍රයි ලයින් එකේ තමයි. නවත්තන්න බෑ. ෆාස්ට්. ඒ කියන්නේ 100 meter sprint. ඊට පස්සේ ජගත් චන්ද්‍රපාල කිරිය ෆුල් බෑක්
කික් එකක් Place දුන්නොත් kick number ඉතින් කික් එක කන්වර්ට් කරලා තමයි නවත්තන්නේ. ඒක ෂුවර්. ඒ දෙන්නම ඉන්ජර්ඩ් වුණා පළවෙනි මැච් දෙකේදී. ඒකෙන් අපිට හොඳ ප්ලේයර්ස් මේ මිස් වුණා ටිකක්. කොහොම හරි අපි මම හිතන්නේ මම කියව ආටිකල් එක 12 වෙනි විනාඩියේදී තමයි ලයින් අවුට් එකකදී බෝලේ හම්බුණා මට. මම ලාස්ට් මෑන්ට ඉන්නේ ෆ්ලැන්ක් ඉන්නේ කොනේමනේ. ස්ටෑන්ඩ් සෙකන්ඩ් රෝලට බෝලේ මිස් වෙලා කෙලින් මගේ අතට ආවේ. ඊට පස්සේ දුවගෙන ගියාම රක්කයක් ආව ටැකල් කරනවානේ. බෝලේ අතාරින්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් මගේ සිරිතත් තමයි බෝලේ කොහොමවත් අතාරින්නේ නැහැ. තර්ස්ටන් මැච් එකේදී මේ ඇඟිල්ල තියෙන්නේ කඩලා තර්ස්ටන් මැච් එකේදී ඇඟිල්ල කැඩුවා බෝලේ ගන්න. හරි. ඉතින් බෝලේ මගේ අතේම තිබ්බේ රක්කයක් ආවා. කට්ටිය පුෂ් කළා රක්කේ කැරකුණා අනිත් පැත්තට. කැරකුණාම මම ට්‍රයි ලයින් එක පැත්තේනේ. එහෙනම් මම ගිහලා ට්‍රයි එක තියන්න හම්බුණා. ඒකෙන් තමයි ලකුණු 4 හම්බුනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලගේ පතර මැච් එකේ ඒගොල්ලගේ සුදේශ් අබේසිංහ නම්බර් 1 කිකර් ඒ කාලේ ඉස්කෝලේ වල හිටපු. එයාට අන්ඩර් ද පෝස්ට් කන්වර්ෂන් දෙකක් හම්බුණා. දෙකක් හම්බුණා දාගන්න බැරි වුණා. ඒ අර ට්‍රයි එකෙන් පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නේ හින්දා ඉතින් අපිට 50ක් ගහන්න ආපු අය 4.0 ඉන්නේ. හරි. අර දෙකම මිස් වුණා. කෝනර්ස් වල දෙකක් හම්බුණා. කික්ස් 4ක් හම්බෙලා 4ම මිස් වුණා. නැත්නම් අපි පරාද වෙන්න තිබ්බා මේ පෙනල්ටි වලින්. කොහොම හරි මැච් එක ඉවර වෙනකොට අපි 4.0යි කිව්වා වගේම අර පත්තරවල වැටුණු චූටියට. චූටි ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඉසිපතන පරාදුණයි කියන පත්තරකාරයෝ කැමති උන්නේ ඒක දාන්න. පත්තර කැමති නෑ ඉසිපතන පරාදයි කියලා දාන්න. පොඩි චූටියට දාන්න. ඊළඟ දවසේ පොඩි කොටුවක DS win කියන එක විතරයි තියෙන්නේ. ඉසිපතන කරද්දවා කියලාවත් නෑ. ඉසිපතන කියලා නෑ. DS1 කියන එක. DS win. shock win කියලා. අපිට ඒකද ඒ අවුරුදු තිබුණ ලොකුම win එක. Yeah, okay, right. Mahesh also. Oh yeah. Mahesh අයියා also මේ ඔයාගේ ඒ කියන්නේ ඒ ගහපු කාලේ significant win එකක් හැටියට මොකද්ද තියෙන්නේ කියන්නේ ඔයාට anything that comes to your mind that made some sound around the schools? මට දැන් අපි මේ කියපු විදිහට නේද මට මගේ mainly මේවා කරේ අපි 7th tournament එක ගියා 94 වල අපි plate champions වුණා. අපි Trinity එක තමයි finals ආවේ. අපි Trinity beat කරා. Trinity එකේ කවුද Harris Omar and Randika කියලා ඒගොල්ලෝගේ ෆාජි ආෆ්‍රික. ඒ දෙන්නම ශ්‍රී ලංකාවේ ගියා. අපි කොමාරි වංගදන්නේ 21යි 7යි වගේ ඒක තමයි අපිට හොඳ achievement එකකට තිබ්බේ 94 වල 7th tournament එකේ අපි plate champions වුණා. ඊට අමතරව අපි 1992 වල මම පොඩි brief එකක් කරොත් අපි first match එක Richmond එක ගියා, second match එක Aloysius එක ගියා, Zaira College එකට ගියා, Prince of Wales එකට ගියා, මලියදේවට ගියා, නාලන්දට ගියා, President College match එකට ආගෙන ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක සෙල්ලම් කරන එක ඒගොල්ලෝ withdraw කරගත්තා. Vichari International එකත් එක්ක ගියා අපි 92 Vichari ඇත්තටම මගේ first අත්දැකීමක් අපි under lights ගැව්වේ. CR මේ ඒ අවුරුද්දේ මේ Vichari College එකත් එක්ක ඊට පස්සේ ත්‍යාගතුර court එක ගැව්වා, St Paul's Candy ගැව්වා, St Benedict එක්ක ගැව්වා big match එක first big match එක. එතකොට අපි 92 පටන් ගත්තා St Benedict එක්ක first big match එක අපි ඒ big match එක දින්නා. ඒක තමයි 92 කහවත් අයියාගේ අවුරුද්දේ තමයි leadership එකත් එක්ක අපි සෙල්ලම් කරා. ඊට පස්සේ 93 සඳුන් පැස්කුවල් මගේ ඒක ඇත්තටම අපේ team players ලා 4-5 දෙනෙක් ඉතියා මම නම කියන්න ඕනේ. සඳුන් පැස්කුවල් best player and ලක්මල්ලා බේසූරිය and Sanjay Ranasinghe, Nishan Nisanka, ඒ වගේ අපේ ශ්‍යාම් සුබවුල්ලා and Zeran Farid on the team එකක් හිටියා. ඒකට යම් කට්ටිය හිටියා අසංග ගමගේ. ඒ වගේ අපිට ඇත්තටම හොඳ ටීම් එකක් හිටියා. හොඳ ඒ කියන්නේ
අපිට ඇත්තම මේ ගොඩක්ම ෆැසිලිටිස් එකක් හම්බුනා කියන්නේ අපිට අසංග ගමකේ කියන කෙනාගේ තාත්තා අපිට වාහනයක් වෑන් එකක් අපිට දීලා තිබ්බා අපිට අසංගගේ ගෙදරින් හැමදාම සුප් එකක් නැත්නම් මයිලෝ නැත්නම් ඔය මොනවද ඒ වගේ කෑම හැමදාම අපිට වාහනෙන් යවනවා ඒගොල්ලන්ගේ තාත්තා ලක්මතුලේ මම හිතන්නේ ලක්මතුලේ ඕන තාත්තා ඒ වගේ අපිට ගෙනල්ලා අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකේම අපි ඔක්කොමල්ලාම සෑහෙන මොකද ඒ වගේ සෑහෙන chances හම්බුණා අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඇටියට 93 සඳුන් පැස්පුවගේ අවුරුද්දේ ඒ මැචස් 10ක් ගැහුවා අපි මැචස් 10න් ඒකේ මැචස් ඒ අවුරුද්දේ තමයි අපි ක්වොලිෆයිඩ් මැච් එක තමයි තිබ්බේ ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි ඒකේ තමයි මගේ කකුල කැඩුනේ ඒකෙන් අපිට ක්වොලිෆයි වෙන්න බැරුව ගියා නමුත් අපි 94 ක්වොලිෆයිඩ් වුණා ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි තමයි ඉතර මේන් ටූර්නමන්ට් එක 94 ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි ක්වොලිෆයිඩ් වෙලා අපි ආනන්දත් එක්ක ලොස් වුණා ස්ටේඩියම් එකේ බෙස්ට් 8 වලට ඇවිල්ලා ඒක ක්වාර්ටර් ෆයිනල් එකේද 94 ක්වාර්ටර් ෆයිනල් 93 ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි එකට ක්වොලිෆයි වුණේ නැහැ ළඟ ක්වොලිෆයි ඒ මැච් එක දිනන නම් අපි ක්වොලිෆයි රයිට් ඕකේ අපි එඩිවිෂන් සෙල්ලම් කරා හරි අපි එඩිවිෂන් සෙල්ලම් කරා නමුත් ප්‍රේමදාස ට්‍රොෆි එකට ක්වොලිෆයි වුණේ නැහැ රයිට් මේ මැච් එක පරාදුනේ ඉඳන් රයිට් හරි අපි අවුරුදු 3ක් තියෙන කවර් කරපු නැති ඒවා 89 90 91 මම හිතන්නේ ලලින්දර ගහන්න නැතිනේ යා 89 මොකක් කොයි වගේ දෙයක් දුන්නේ මතක තියෙනවද මේ එහෙම එකක් එහෙම ලොකු මතකයක් නැහැ හැබැයි ටීම් එක හොඳට සෙල්ලම් කරා අපි මේ කියන්නේ ටෝර්නමන්ට්ස් A ඩිවිෂන් B ඩිවිෂන් කියලා කට් මේ ඩිවිෂන්ස් දෙකකට ටීම්ස් ඩිවයිඩ් කරා මේ ස්කූල් ටීම්ස් so අපි B ඩිවිෂන් වලට වැටුණා 89 වල ඔව් රයිට් ඕකේ රයිට් ඊට පස්සේ ඒකෙදී ඔක්කොම කියන්නේ මේන් ස්කූල්ස් එහෙම හුඟක් අඩුයි අපිට අර ට්‍රැඩිෂනල් ෆික්චර්ස් ටිකක් විතරයි ලැබුණේ අපේ අර කෝච් ඉන්ජර්ඩ් එක තමයි අපේ හයිලයිට් එක උනේ 91 වල කෝච් මොකක්ද ඒ කතාව මිස්ටර් කෙන්ඩි ජූඩ් ඉතින් එයා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අපේ දවසක් ග්‍රවුන්ඩ් එකට ආව වෙලාවේදී කියන්නේ ඒ ටීම් එකයි B ටීම් එකයි ෂැඩෝ ප්ලේ කරනකොට ඒ අපේ ප්ලේ කෙනෙක්ව ගිහිල්ලා කෝච්ව ටැකල් කරා කියන්නේ accidentally not purposefully just say coach Mahithani she is a national player played for Sri Lanka continuously Trinity Lion all that and the first time in his history he got an injury that was the headline on the papers so මේ අවුරුද්දේ හුඟක්ම මට coach නර්ස් කරන්න ඕන මම තමයි coach injury එකක් දුන්නේ කියන්නේ his leg broke into two pieces That injury was lifetime for him. lifetime He died with that injury. yeah Continue. yeah so he had a limp permanent limp Actually, he had sent a letter to the school. Never claimed, I mean, he loved the school. Yeah, I Bring think a I Trinity saw that. Lion. I think he sent a letter, Yeah. very nice letter. I think that letter is there. Okay. He was a great coach. yeah fantastic person but he's communicated only in English how many years did he coach he coached for about 2 years 2 years I think 1991 was under his coaching Kendi Jude Kendi Jude. KendeJoodt is his He surname was a Trinity. Trinity yeah Trinity He's a Lion, actually. Trinity Sri Lanka Lion player. fantastic player played for Havelocks and anyway so we learnt a lot from him Okay. he got us first time that every first 15 player has to wear boots with white laces because Trinity was following that tradition and it was brought into DS rugby as well and your laces has to be fully white clean and it has to be put on your boots where you're highlighted and your stockings cannot go down your stockings has to be always high so he got us he bought a certain standard and a tradition right okay and we learnt a lot from him as well but unfortunately most of these players didn't understand his language because he was communicating only in English so we had to have like a translator to understand because a mix of community of people coming around from different walks of life we have to interpret to them and say this is what he's saying and this what and some of these guys couldn't understand much so yeah those are the highlights for Yeah. 91 yeah Shall we ask him to give a bit of
funny stories that Yeah, probably yeah, happen yeah. collectively දැන් මොකද I feel almost everyone ඒ කියන්නේ එකම ඊරා එකේ නිසා ඕගොල්ලෝ ඔක්කොටම ඇති එකම ස්ටෝරිස් ටික ඕගොල්ලන්ට කියන්නේ ලොකු ඒකද නෑ මේ ලලින්ද්‍රයි කලින් කිව්ව එකක් තමයි ස්ක්‍රම් මැෂින්ස් හදන විදිහ. ස්ක්‍රම් මැෂින්ස් කොහොමද මංජුල කොහොමද ස්ක්‍රම් මැෂින්ස් කරන්නේ කොහොම ඒකත් මොකද එතනට උනේ ඒක තමයි කොහොමද ඇයි හදන්න එතන නෑ මේ දැන් මට අවුරුදු 18 දී මගේ තාත්තා නැති වෙනවා. මගේ කැප්ටන්සි එකේදී ඇත්තටම මගේ තාත්තා නැති වෙනවා. ඒතකොට මම ඉස්කෝලේ ලෙවල් කරනවා මැක්ස් වලින් රගය කැප්ටන් කරනවා. මගේ තාත්තගේ බිස්නස් එකත් කරනවා. ওই තුනම කරගෙන තමයි මම ඉස්කෝලේ මගේ A level පන්තිය කළමනාකරණය කරගත්තේ මම. ඉතින් ඒක හරි ඉතින් තාත්තගේ බිස්නස් එක ඇවිල්ලා ලියවන පට්ටල් ව්‍යාපාරයේ ග්‍රිල් ගේට්ටු එහෙම හදන ව්‍යාපාරය එක මම අවුරුදු 2ක් විතර කළා මගේ මල්ලිට දීලා දැන් මම මේ තියෙන ව්‍යාපාරය මම තනියම පටන් ගත්ත ව්‍යාපාරයක්. ඒ වෙලාවේ දැන් මගේ ළඟ තියෙනවනේ ස්ටීල් තියෙනවනේ. ඒ වෙලාවේදී මේ මට ඕඩර් එකක් එනවා මේ ශ්‍රී ලංකා රග්බි යූනියන් එකෙන් බූටානි තමයි එතන කිෂාන් බූටානි තමයි එතන හිටියේ CH එකේ ස්ට්‍රම් මැෂින් එකක් හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ස්ට්‍රම් මැෂින් එකක් හදලා දෙනකොටම මම මගේ ඉස්කෝලේ ටීම් එකටත් මගේ ගහනේ ස්ට්‍රම් මැෂින් එකක් හදලා දුන්නා. ඉතින් එහෙම තමයි ස්ට්‍රම් මැෂින් එකක් හදලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ දුන්නා. ඔයා හදපු ඒගොල්ලන්ට හදපු එක කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ කොච්චර ස්ක්‍රම් මැෂින්ස් තිබුණාද ඒ කාලේ ෆැසිලිටිස් ඇටියට අනිත් ටීම්ස් එක බලුවම මං හිතන්නේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා ටීම් එකටම එකක් මුළු ලංකාවටම එකක් හරි දෙකක් හරි තියෙන්නේ නැති. හරි. එහෙම ඉස්කෝල වලට තිබ්බේ නැහැ. PS එක තමයි කලින් ඊට පස්සේ මට ඕඩර් එකක් ආවා මේ ස්ක්‍රම් මැෂින් 20ක් විතර හදන්න ඒගොල්ලෝ ඉස්කෝලේට බෙදනවා කියලා. ඒ කොයි අවුරුද්ද 87 අවුරුද්ද 87 මගේ ලෙවල් කරන අවුරුද්ද. රයිට් ඕකේ. ස්ක්‍රම් මැෂින් එක හම්බුනේ රයිට්. අනිත් එක තමයි සුප් ගොඩක් විව්ව මම හිතන්නේ 5-6 දෙනාම ඒ කාලේ කියන්නේ ඒකද මැච් එකට කලින් ගන්න ආහාරේ ඒකේ තියෙන්නේ එකමුතුකමනේ කාගෑරි ගෙදර සුප් එක හදනවා කොල්ලෝ ටික රෝස් පාන්ට් එක අරන් එනවා ඒත් ඔක්කොමලා අත දාලා ඔක්කොම එක සුප් එකේ තමයි I think for us, we didn't have the luxury of soup in '86. We had pan, pol sambal, and salmon. Salmon gravy was our gravy. So, and also the shop in front of Bullis Road, that was a eating joint. So, salmon tin ek kadanawa, ekai panui pol sambal. right. හරි so අපිට ඇත්තටම now we have only 5 minutes අපිට ඉන්නවා You දැන් didn't touch on 90, no? 1 or 2 years you missed. 90s, Remembrance. yeah මොකක් හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවද ඒ අවුරුදු දෙකේ මොකක් හරි ගොඩක් මතක තියෙන මැච් එකක් ඒ වගේ I don't එකක් think 1991. I can't remember anything significant, but I can only place because he's also my brother. that's the thing So players who he probably actually captain and, 90 captain, but he is a person who did a lot of work for rugby in the junior levels. I think from before he captained and after he captained, he spent a lot of time with the teams. I think even Mahesh Malli might be able to tell because I think he worked a couple of years with the team. He was also instrumental in getting the first RDF constitution. what's the position he played He played stand-off. And he produced two. He's our under-15 coach. Okay, there he comes. He also. Sometimes අපි ගෞරවයට හැංගෙනවා. අපු එච්චර මාරවනවා. He produced two sons. Unfortunately, they didn't play for DS. oh right And one fellow just got out of Royal, he vice captain Royal. So in the whole family, we had a lot of rugby in the family. Unfortunately, they too played for. so wait Royal. now අපි මෙතන ගත්තොතින් Also, I just want to remind you, Niswayaගේ අයියාගේ පුතා play කරා DS එකේ. Yeah, I wanted to tell you. Thurston match එකේ concuss උනේ. That is 2010, right? 2000 actually not a concussion, Mali. He broke his spine. Oh. Yeah. He had an injury. And Mali, I want to just tell, Riza is here in front.
he was in the first rugby. That's how culture came, Yeah. because as a family we were born in the rugby field. Riza was also part of rugby from from I don't know, from the beginning. I think he was born with a ball, rugby ball, a cricket ball. Then his son also played, but unfortunately, because lack of numbers, lack of practice, he damaged his spine, and even today, he is suffering from No, it. no, actually, at that match, I was there. We had two coaches, but nobody take responsibility to take him out at that time. They didn't identify he injured. Preeti Kumara is now Asela. At that time, our junior coach and head coach support. Right? I got these three coaches and became A division, B division champions and A division, and again went to B division. Again came to, at that time again we identified these coaches is can't go to next level, and I gave some proposal, but it didn't work at that time. But anyway, now we recover everything, and so this everything මේ ඔක්කොම වෙනස් කරලා ඒ ඊරා එකෙන් අර ලෙවල් එකේ මේ ලෙවල් එකට එන්න 2010 වල මම කම්බැක් කරපු එකෙන් තමයි මේ ආවේ. මේක කියන එක මම 100% කියන්න පුළුවන් මේ ලෙවල්. ඒ කියන්නේ අපි රජීව් පීරිස්ගේ පුතා සෙල්ලම් කරා. එතකොට මේ ඒ අවුරුදු වල හර්ෂය තමයි OB එකේ මම දැන් ට්‍රෙෂරර් හිටියේ. එතකොට ලොකු ස්ට්‍රෝං OB එකක් තිබ්බේ නෑ අපිට. අපි ධනුෂ්ක පණයන තමයි මාස එක පැත්තෙන් අපිට සපෝට් කරේ. ශෛල් සංගානි තමයි එක පැත්තකින් ෆන්ඩ්ස් හොයලා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕල් බොයිස්ලා කතා කරලා මල්ලි මට මේක දෙනවා තමයි මේම කියලා සයිට් අයියා තමයි ඔක්කොම මුළු රේන්ජ් එකම කවර් කරේ. කළා ඔක්කොම මේ පිටිපස්සෙන් දැලන්තෙක් වගේ ඉඳගෙන ඔක්කොම ගේම රන් කරේ. ඒම තමයි අපි මේ රගරක දැන් මේ 2025 මේ එනකම් ආවේ. ඒ 2009 10 or 11 මම ගත්තට පස්සේ මම ආර්ටිස් චෑමන් උතුණා ඊට පස්සේ ඒකෙන් ආපු ගැම්ම තමයි මේ අතට යන්නේ. ඒක මට අතට මතක් කරන්න ඕනේ. There is another interesting fact. I think lots of families played the rugby team, because now my eldest brother Pechang, then my second brother Tersan Chang, and myself, all three of us played. Then Riza Farooq, Rizvi Farooq, Imran Farooq, then Imran Hassan, Irshad Hassan, and then the Satas, Hilmi Satas, Naushad Satas, Gauzul Hassan. So and then Hilmi Sata, Naushad Sata, Zafarullah, then Manjula, his brother Tushar, and then Mahesh, and even their son also played. So I mean, families actually contributed to the Sanganis. So the Sangani brothers, all. So lots of families actually went down like tradition. So But even now there is now Rajiva's two sons played. Just to correction, Rajiv Pereira. Pera, Right? Rajiv Pereira. Rajiv Pereira, not Peris. Rajiv's two sons played. So I think there is a history Kind of families. families. So last question, because I think our next We are almost set of there. players has Done. come. But last question, if then maybe this is one for Rizviaya and for Maheshaya to answer. Then මේ ඉරේක පටන් ගන්න කාලේ ඉඳන් ඉවර දැන් අවුරුදු 10ක් කව කරනවානේ. කොයි ලොකුම වෙනස්කමක් තියෙනවා නම් DS රග්බි එකේ මොකක් හරි දියුණුවක් නැත්නම් වෙනස්කමක් තියෙනවා නම් ඒ අවුරුදු 10 ඇතුළ මොනවාද ඕගොල්ලෝ දකින්න ඔය විදිහට? 10 ඇතුළත. ඔය 10 ඇතුළත. 86 to 86 to 95. Facilities පැත්තෙන් වෙන්න පුළුවන්, team එකේ performance වෙන්න පුළුවන් ඕන එකක්. Which less facilities, which a limited number of players, where we have to hunt for players. Mahesh Malli confirmed that he was never short of players and to a winning side. So that's the transformation from 86 to 95. They are So a your hunt champion side. basically- We So were it's a big- hunting for players. We were playing with passion. We were playing a good game. But they had a big team and a winning team. So that's the transformation in that 10 years. I mean, there will be more success stories. Now, also, one of the things is one of our classmates who played, Dinesh Roshan, who's no more living with us. A brilliant player, again, a brilliant wing three.
අපි කියන්නේ සූස්ති ජිමා කියලා. නමුත් ඇත්තටම Fastest. amazing guy who never had even played, no history, no family background, but played a wonderful game, and he was a wonderful individual. But he's no longer. I hope he's listening. Interesting fact about him is, you know, when we have the jerseys, no one wants to take number 13, 1-3. Bad Yeah, omen. bad omen. This guy will take the number 13 and he is the highest try scorer in the team. lucky over. 1-3 over. Okay, shall we wrap up? Yeah, thank you so Right, much. okay, so yes, thank you very much, Ayas, and thank you for connecting from there. Thank you so much for sharing all that information and ඔයගොල්ලන්ගේ stories. අපි හිතනවා we had a good podcast session and this is a new experience for you all, and these stories you all shared with us, මේ කියපු හැම කතන්දරයක්ම දාලා තමයි අපි මේ පොත හදන්නේ. So it's going to be a story that you all told. So we can ඔයගොල්ලෝ on behalf of the players, on behalf of your whoever helped you all, ඒ ඔක්කොම කතන්දරේ තමයි අපි දාන්නේ. So thank you very much for coming today, and let's meet soon at the launch. I think book launch is happening next year, January 31st. So that's what we are hoping to, and so thank you very much.